হরে কৃষ্ণা ডিয়ার ডিভোটিস, সকলকে সুস্বাগতম। তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন কীর্তন করবো আমরা। জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন, শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন। শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন, শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন। কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন, কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন। কেশী ঘাট বংশী বট দ্বাদশ কানন, কেশী ঘাট বংশী বট দ্বাদশ কানন। যাহা সব লীলা কইল শ্রী নন্দ নন্দন, যাহা সব লীলা কইল শ্রী নন্দ নন্দন। শ্রী নন্দ যশোদা জয় জয় গোপগণ, শ্রী নন্দ যশোদা জয় জয় গোপগণ। শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনু বৎসগণ, শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনু বৎসগণ। জয় বৃষ ভানু জয় কীর্তিদা সুন্দরী, জয় বৃষ ভানু জয় কীর্তিদা সুন্দরী। জয় পূর্ণমাসী জয় অভীর নগরী, জয় পূর্ণমাসী জয় অভীর নগরী। জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মাঝ, জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মাঝ। জয় জয় কৃষ্ণ সখা বটুতি জরাজ, জয় জয় কৃষ্ণ সখা বটুতি জরাজ। জয় রাম ঘাট জয় रोहिणी नंदन, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन।
जय जय वृंदावनवासी जत जन जय जय वृंदावनवासी जत जन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान भक्ति तेज हर पैलो गोविंद चरण भक्ति तेज हर पैलो गोविंद चरण श्रीरसमण्डल जय जय राधा श्याम श्रीरसमण्डल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भवे जहाँ प्रोजेते प्रचार परकिया भावे जहाँ प्रोजेते प्रचार श्री जन्नब पाद पद्म कोरिया स्मरण श्री जन्नब पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय श्री बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पतित पावन गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु इन वृंदावन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। তো আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের চ্যাপ্টার 17 চৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে গমন আলোচনা করছি। আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার সময় যখন কাশীতে এসেছিলেন সেই সময় কি কি ঘটনা ঘটেছে। তো কাশীতে তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখর আচার্য মহাপ্রভুর দুই ভক্ত রয়েছেন। তপন মিশ্রের বাড়িতে মহাপ্রভু প্রসাদ পাচ্ছেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে আছেন।
হুম। তারপর মহাপ্রভু, যদিও সেখানকার মায়াবাদী যে সন্ন্যাসীরা তারা মহাপ্রভুকে ক্রিটিসাইজ করছিলেন, তো মহাপ্রভু সেটাতে কর্ণপাত করলেন না, কারণ তিনি বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন। তো বৃন্দাবন থেকে আসার পথে তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করবেন। তো মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণটিকে ভক্তরূপে অঙ্গীকার করলেন, সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে গেছিলেন মহাপ্রভুর যে প্রভাব সেটা বলার জন্য। কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী তিনি মহাপ্রভুকে অপমান করেন বিভিন্নভাবে, যে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব জানি, তো চৈতন্য নাম। এবং আমরা দেখেছিলাম যে মায়াবাদী হয়ে সে চৈতন্য নাম নিতে পারছে কিন্তু কৃষ্ণ নাম নিতে পারেনি। সেটার কারণ আলোচনা করেছিলেন মহাপ্রভু। সেই ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন মহাপ্রভুকে, মহাপ্রভু এটার কি কারণ, যে আপনার নামটাও তিনবার নিল কিন্তু কৃষ্ণের নাম নিতে পারেনি। তো মহাপ্রভু বললেন মায়াবাদীরা হচ্ছেন কৃষ্ণ অপরাধী, সেই কারণে তারা কৃষ্ণের নাম নিতে পারে না। তো সেই ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভু আত্মসাৎ করি, অর্থাৎ নিজের গণের মধ্যে স্বীকার করলেন নিজের অ্যাসোসিয়েট রূপে, এবং তারপর মহাপ্রভু আহ বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। তো এখানে তিনজন ভক্ত রয়েছে মহাপ্রভুর কাশীতে। তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর আচার্য ছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তিনিও নতুন ভক্ত হিসেবে অ্যাড হলেন। তো মহাপ্রভু যখন মথুরা যাচ্ছেন তখন তারাও মহাপ্রভু পিছনে পিছনে চলছেন। সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল, দূর হইতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল। প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া, প্রভু গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হইয়া। তো মহাপ্রভু আবার বললেন যে আমার সাথে যেও না, আমি একা যেতে চাই বৃন্দাবন। তো তাদেরকে ঘরে পাঠালেন ফেরত, এবং তারপরে তারা মহাপ্রভুর বিরহে রয়েছেন তিনজন একত্রে মিলিত হয়ে মহাপ্রভুর গুণকীর্তন করতে লাগলেন। তো এইভাবে মহাপ্রভু কাশী থেকে ধীরে ধীরে কোথায় এলো, প্রয়াগে। বৃন্দাবন যাচ্ছেন, কাশী মানে বারাণসী মানে কাশী, বারাণসী এবং প্রয়াগ হয়ে বৃন্দাবন যাবেন। তো মহাপ্রভু এলেন প্রয়াগে। প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কইল বেনি স্নান, মাধব দেখিয়া প্রেমে কইল নিত্য গান। তো প্রয়াগে পৌঁছে মহাপ্রভু ত্রিবেণীতে স্নান করলেন। ত্রিবেণী সঙ্গম, যেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত হচ্ছে, গঙ্গা যমুনা প্রমিনেন্টলি ভিজিবল, এবং সরস্বতী সে আন্ডার কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। তো সেটা আমরা জানি, কুম্ভ স্নানের সময় অনেকে এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করার জন্য যায়, খুবই বিখ্যাত। তো সে প্রয়াগে পৌঁছে বেনি মাধবের মন্দির রয়েছে সেখানে, সেখানে দর্শন করলেন, সেটাও মাধবের কৃষ্ণা টেম্পল। সেটা দর্শন করে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে নিত্য গীত করতে লাগলেন। তো প্রায় 500 বছর আগে এখানে সম্রাট আকবর নির্মিত দুর্গ রয়েছে। সেই দুর্গের অনতি দূরেই ত্রিবেণী। প্রয়াগের অপর পার্শ্বে প্রতিষ্ঠানপুর বা বর্তমান ঝুঁসি, বর্তমান বহু সাধু এখানে বাস করেন, তাই পারমার্থিক দিক দিয়ে এটা অনেক আকর্ষণীয় জায়গা। এবং প্রতি দ্বাদশ বছরে এখানে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হুম, তো সেই প্রয়াগকে তীর্থরাজও বলা হয় সেই কারণে। তো সেখানে প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা রয়েছে। তো প্রয়াগে যাওয়া মাত্রই কিন্তু মহাপ্রভু যমুনার দর্শন পেয়ে গেছেন। তখন থেকেই বৃন্দাবনের যে আহ বিভিন্ন সিমটমস, যমুনা তার একটা সিমটম, সেটা স্টার্ট হয়ে গেছে। তো যমুনা দেখে মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হয়। যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া, আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য উঠাইয়া ধরিয়া। এই মতো 3 দিন প্রয়াগে রহিলা, কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা। তো যমুনা দর্শন করে মহাপ্রভু প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য দ্রুত তাকে ধরে সাবধানে তুলে আনলেন। এবার মহাপ্রভু 3 দিন প্রয়াগে অবস্থান করলেন, এবং সেখানেও তিনি প্রেম দান করলেন। কাশীতে তিনি বলেছিলেন যে আমি ভাবকালি নিয়ে এসেছি, ডিসকাউন্ট রেটে কৃষ্ণ প্রেম দিতে রাজি। কিন্তু কাশীর লোকজন ইন্টারেস্টেড নয়, অধিকাংশ মায়াবাদী। তো যাই হোক, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার পথে বেশি
সেটাতে মানে কেউ যদি না নিতে যায়, যে জোর করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। তো আসার পথে তিনি উদ্ধার করবেন, কিন্তু প্রয়াগে অনেকেই ধর্মাত্মা ছিলেন ব্যক্তি, তারা যোগ্য ছিলেন, তাদেরকে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেম দান করলেন এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছেন মথুরার উদ্দেশ্যে। মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়, কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোকের নাচায়। পূর্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা, পশ্চিম দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলাম। তো মথুরা যেতে যেতে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলেন মহাপ্রভু বিশ্রাম করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় থামছিলেন, সেখানে যারাই ছিলেন তাদেরকে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেম দান করেছিলেন। তো দক্ষিণ ভারত যাত্রার সময় তো এরকম হয়েছিল যে মহাপ্রভুর সামনে যে আসছে তাকে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেম দান করেছেন। তো এখন উত্তর ভারত বা পশ্চিম ভারত, উত্তর পশ্চিম, তো সেই দিকে মহাপ্রভু যখন ভ্রমণ করেছিলেন তখনও সবাইকে তিনি বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন। পথে যাহা যাহা হয় যমুনা দর্শন, তাহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন। মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া, দণ্ডবত হইয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া। তো মথুরা যাবার পথে যেখানে তিনি যমুনা দর্শন করেছেন, সেখানে মহাপ্রভু ঝাঁপ দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ছেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার যে মুড বা ভাব, সেটাতে সব জায়গাতেই তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করছেন। যমুনার যে কালো জল সেটা দেখেও তিনি কৃষ্ণকে স্মরণ করছেন। তো এইভাবে বলা হচ্ছে যে মহাপ্রভু রাস্তায় যেতে যেতেই তার যত বৃন্দাবনের দিকে এগোচ্ছেন, তার প্রেমাবেশ তত বাড়ছে। এমনিতেই নর্মালি মহাপ্রভু সবসময় প্রেমাবিষ্ট থাকেন, জগন্নাথ পুরীতে থাকার সময়তেও তিনি সবসময় প্রেমাবিষ্ট, কিন্তু যখন বৃন্দাবনে যাচ্ছেন প্রত্যেক স্টেপে যেন তার প্রেমাবেশ আরো বেড়ে যাচ্ছে। প্রথমে 10 গুণ বাড়ছে, মথুরায় গিয়ে আরো 1000 গুণ বেড়ে যাচ্ছে, বৃন্দাবনে গিয়ে লক্ষ গুণ বেড়ে যাচ্ছে, এইরকম বর্ণনা করা হচ্ছে। তো প্রথমে মহাপ্রভু এলেন মথুরাতে, সেখানে কৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করলেন, দিয়ে সেখানে প্রণাম করলেন। মথুরা আসিয়া কইলা বিশ্রান্তি তীর্থে স্নান, জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম। তো মথুরার বিশ্রাম ঘাটে মহাপ্রভু স্নান করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানে কেশবজির বিগ্রহ দর্শন করে প্রণতি নিবেদন করলেন। তো মথুরা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে কংসের কারাগার রয়েছে এবং সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণের জন্মস্থান। তো ঔরঙ্গজেব কেশবজির মন্দির আকর্ষণ করেন এবং সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন, যেটা আমরা দেখতে পাই এখনো আছে। কেশবজির মন্দিরটি তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু বহু ধনী মারোয়াড়ির সহায়তায় এখন সেখানে বড় মন্দির তৈরি হয়েছে। তার তুলনায় মসজিদটি অনেক নগণ্য হয়ে গেছে, তো এখন মন্দিরের প্রাধান্য বেশি। সেখানে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিদেশের বহু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মস্থানটির মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলন বহু বিদেশিদের কেশবজির মন্দিরে আকর্ষণ করেছে এবং তারা বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলরামের মন্দিরের প্রতিও আকৃষ্ট হবেন। তো এটা কৃষ্ণ বলরাম মন্দির মানে ইসকন টেম্পল। তো বলছে যে ইসকনের নেতৃত্বে এখন বিদেশিরাও কৃষ্ণের জন্মস্থান এবং বৃন্দাবনের যে বিভিন্ন তীর্থ সেগুলো সম্বন্ধে তারা অবগত। তো এইভাবে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে চলছেন, বৃন্দাবন ধাম মথুরাতে পৌঁছে গেছেন অলরেডি। প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার, প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার। এক বিপ্র পড়ে প্রভু চরণ ধরিয়া, প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া। একজন মহাপ্রভুর চরণে পড়লেন একজন ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে। এভাবে মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে গান গাইতে গাইতে বিভিন্ন জায়গায় দর্শন করছেন। তো এক সময় এক ব্রাহ্মণ এসে মহাপ্রভুর চরণে পড়লেন এবং তারা ভগবত প্রেমে কোলাকুলি করেছেন, দুহাত তুলে হরিনাম সংকীর্তন করেছেন। মানে সেই ব্রাহ্মণ তিনিও মহাপ্রভুর যে
আইডিওলজি, মহাপ্রভুর যে সিদ্ধান্ত, তিনি যে এরকম সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেছেন, সেই একই মতে বিশ্বাসী। তো মহাপ্রভু সেটা দেখে খুব আনন্দ হলো যে এখানে এরকম হরিনাম সংকীর্তন করছে, এরকম একজন ব্রাহ্মণের সাথে দেখা হয়েছে। তো লোক হরি হরি বলে কোলাহল হইল, কেশব সেবক প্রভুকে মালা পরাইল। তখন কেশবজি, অর্থাৎ কেশবজি টেম্পলের যে পূজারী ছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে একটা মালা অফার করলেন। তো চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য গীত করতে করতে লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, এই প্রকার অপ্রাকৃত প্রেম কখনোই সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তো মথুরার মানুষ যেন বুঝতে পারছিলেন যে মহাপ্রভু কোনো সাধারণ ব্যক্তিত্ব নন, কারণ যেরকম প্রেমাবেশ বা এক্সট্যাসি তিনি দেখাচ্ছিলেন, সেটা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। ওকে। তো যাহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হইয়া হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণ নাম লইয়া। তো যার দর্শন মাত্র সবাই হাসছে, কাঁদছে, নৃত্য করছে, কৃষ্ণের নাম নিয়ে কীর্তন করছে। তো আমরা দেখেছি মহাপ্রভু কুলিন গ্রামবাসীদেরকে তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে তিন ধরনের বৈষ্ণব হয়। কেউ যদি একবার কৃষ্ণ নাম নেয় সে কনিষ্ঠ অধিকারী, যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সে মধ্যম অধিকারী, আর যাকে দেখলে অন্যেরা কৃষ্ণের নাম নেয় সে হচ্ছে উত্তম অধিকারী। তো মহাপ্রভু অবশ্যই তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তিনি স্বয়ং শ্রীমতী রাধারানী। তো তার থেকে বড় উত্তম অধিকারী আর কি হতে পারে। তো সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোকজন মহাপ্রভুকে দেখে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করছেন। ওকে, জাস্ট গিভ মিনিট। ইয়েস, তো মহাপ্রভুকে দেখে সবাই কৃষ্ণ নাম কীর্তন করছেন। সর্বথা নিশ্চিত ইহ কৃষ্ণ অবতার, মথুরা আইলা লোকের করিতা নিস্তের। তো লোকজন বুঝতে পারলেন যে সব দিক দিয়ে বোঝা যাচ্ছে ইনি কৃষ্ণের অবতার, ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তিত্ব নয়। তো মহাপ্রভুকে দেখে তার যে অরা, তার যে কৃষ্ণ প্রেম, এবং যেভাবে তিনি লোকজনকে উদ্ধার করছেন, তার দর্শন মাত্র লোকজন পিওর ডিভোটি হয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখে সবাই বুঝতে পারলেন যে এ তো নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অবতার। তারপর মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে কিছু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর একটু ইন্টারেস্ট হলো সেই ব্রাহ্মণের প্রতি, যে এই ব্রাহ্মণ এত মানে প্রেমের সিমটম কিভাবে ডিসপ্লে করছে। তো যখনই সে প্রেমের সিমটম ডিসপ্লে করছে, মহাপ্রভু বলছে নিশ্চয়ই এর সাথে মাধবেন্দ্র পুরীর কোনো কানেকশন রয়েছে। কারণ মাধবেন্দ্র পুরী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের সম্প্রদায়ে এই প্রেম ও ভক্তি রস, গোলকের প্রেমধন নিয়ে এসেছেন। আমরা জানি আমাদের সম্প্রদায় হচ্ছে ব্রহ্ম মধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়। তো ব্রহ্মাজি শুরু করেছেন এই সম্প্রদায়। ভগবান ব্রহ্মাজিকে শ্রীমদ্ ভাগবতের যে জ্ঞান সেটা প্রদান করেছেন, তেনে ব্রহ্মা হৃদয় আদি কবয় মুহ্যন্তি যৎ সূরয়া। ব্রহ্মাজি নারদ মুনিকে বলেছেন, নারদ মুনি সেই তত্ত্ব ব্যাসদেবকে বলেছেন, ব্যাসদেব সেটা শ্রীমদ্ ভাগবতে লিখেছেন। তো এইভাবে যে ভাগবতের পরম্পরা আমাদের রয়েছে। এবং তারপরে এলেন মধ্বাচার্য, যিনি মায়াবাদ খণ্ডন করেছেন। মায়াবাদ খণ্ডন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তো মাধ্বা সম্প্রদায়ের পর থেকে সম্প্রদায়ের মুডটা এরকম দ্বৈতবাদ বা জাস্ট অদ্বৈতকে বিরোধ করো, সবকিছু আলাদা, জীব আর ভগবান আলাদা, জীব ভগবানের এক নয়, অদ্বৈতবাদ যেটা বলে। তো সেরকম একটা মুড ছিল। কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী থেকে শুরু হয় মহাপ্রভু যে আসবেন, তার জন্য একটা সুইট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। মাধ্বাচার্যের পর থেকে একটা খুব রুক্ষ শুষ্ক লজিক এবং রিজনিং এর উপর বেশ করে একটা সম্প্রদায় ছিল। অবশ্যই সেটা দরকার ছিল সেই সময়, কারণ এই প্রেম দিয়ে তুমি যদি বোঝাও, অদ্বৈতবাদীরা বুঝবে না, তাদের জন্য একটু হার্শ হওয়া দরকার আছে তাদের প্রতি। তো সেটা মধ্বাচার্য স্বয়ং বায়ুদেব, ভীম সেন এবং হনুমানজির কম্বাইন ইনকারনেশন মধ্বাচার্য, তিনি এসে সেটা করে দিয়ে গেছেন। এবং তারপরে মহাপ্রভু যে আসবেন,
গোলকের প্রেমধন নিয়ে আসবেন, সেটার যে ভিত্তি স্থাপন হয় মাধবেন্দ্র পুরীর থেকে। মাধবেন্দ্র পুরী হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমপুর, কৃষ্ণ ভক্তি কল্পতরু প্রথম অঙ্কুর। মহাপ্রভু যে ভক্তি কল্পতরু বা কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করার যে কল্পতরু নিয়ে আসবেন, তার প্রথম অঙ্কুর হচ্ছেন মাধবেন্দ্র পুরী। তো মহাপ্রভু দেখে ভাবলেন যে এই ব্রাহ্মণ বিভিন্ন যে সিমটমস ডিসপ্লে করছে, তার মানে নিশ্চয়ই এর মাধবেন্দ্র পুরীর সাথে কোনো কানেকশন আছে। সেটা মহাপ্রভু ওর হাবভাব দেখেই বুঝতে পারছেন। তো মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছেন, তারে পুছিলা কিছু নিবৃতে বসিয়া, আর্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কাহা হইতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন? তো অনেকেই কীর্তন করে আমার সাথে, কিন্তু তোমার মধ্যে আমি প্রেমধন দেখতে পাচ্ছি, কোথা থেকে পেলে এই প্রেমধন তুমি? তো সেই বিপ্র বলছে, বিপ্র কহে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী, ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী। তো বলছেন যে এটার সিক্রেট হচ্ছে, একবার মাধবেন্দ্র পুরী তিনি ভ্রমণ করতে করতে মথুরা নগরীতে এসেছিলেন। তারপর কি হলো, তারপরে কৃপা করিতে মোর নিলয়ে আইলাম, মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কইলাম, গোপাল প্রকট করি সেবা কইল মহাশয়, অদ্যাপিহ তাহার সেবা গোবর্ধনে হয়। শুনি প্রভু কইল তার চরণ বন্দন, ভয় পাইয়া প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ। তো বললেন যে মাধবেন্দ্র পুরীর যে বৃন্দাবন ভিজিট, সেটা বর্ণনা করেছেন এই ব্রাহ্মণ। তো এই ব্রাহ্মণ কি নামে পরিচিত? গৌরলীলাতে সনোডিয়া ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। সনোদিয়া বা সনোডিয়া ব্রাহ্মণ, যিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। মথুরাতে যখন মাধবেন্দ্র পুরী এসেছিলেন, এনার বাড়িতে প্রসাদ পেয়েছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। তো সেটাই বলছেন মহাপ্রভুকে এই সনোডিয়া ব্রাহ্মণ, যে একবার মাধবেন্দ্র পুরী যখন বৃন্দাবনে এলেন, মোর নিলয়ে মানে আমার ঘরে এলেন, মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কইলা, আমাকে শিষ্য করলেন এবং আমার হাতে তিনি প্রসাদ পেলেন। এবং তারপর মাধবেন্দ্র পুরীর অ্যাক্টিভিটিস তো রয়েছেই। মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে থাকাকালীন গোপালজি তাকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, এরকম আমি একটা জঙ্গলের মধ্যে আমাকে পুঁতে দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমাকে বের করো, আমার অনেক গরম লাগছে, আমাকে অনেক জল দিয়ে অভিষেক করো। হ্যাঁ, তারপর গোবর্ধনের উপরে সেই গোপাল বিগ্রহকে স্থাপন করলেন মাধবেন্দ্র পুরী। এবং তারপর বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামে, বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন টাইমে সেই গোপালকে অফারিং করতে থাকে। তার ইনস্টলেশন সেরিমনি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে। আই থিঙ্ক মধ্যলীলা চ্যাপ্টার 4, যেখানে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে আসছেন, সেই পথে তিনি রেমুনা সাক্ষী গোপাল হয়ে আসছেন। তো রেমুনাতে থাকাকালীন মাধবেন্দ্র পুরীর যে পুরো হিস্ট্রি বর্ণনা করা হয়েছে। তো সোনড়িয়া ব্রাহ্মণ বলছেন যে গোপাল প্রকট করলেন, সেই গোপালের পূজা এখনো পর্যন্ত হয় গোবর্ধনে। হুম। তো এটা যখনই শুনলেন যে এই ব্রাহ্মণ তিনি হচ্ছেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। তো মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য কে ছিলেন? মহাপ্রভুর সাথে মাধবেন্দ্র পুরীর সম্পর্ক কি? মহাপ্রভুর যে গুরুদেব ঈশ্বরপুরী, তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর ডিসাইপল। তো মাধবেন্দ্র পুরীর এনি ডিসাইপল মহাপ্রভুর কে হবে? গুরু স্থানীয়, মানে ঈশ্বরপুরীর গড ব্রাদার, গুরু ভাই, এই সোনড়িয়া ব্রাহ্মণ। তো সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু কি শুরু করলেন? ভয় শুনি মহাপ্রভু কইল তার চরণ বন্দন, তার চরণ বন্দনা করতে আরম্ভ করলেন, তাকে গ্লোরিফাই করতে আরম্ভ করলেন, তাকে ওবিসেন্সেস পে করলেন মহাপ্রভু। এবং তখন এই সনরিয়া ব্রাহ্মণ তিনি ভয় পেয়ে গেলেন যে মহাপ্রভু যদি আমাকে এইভাবে বন্দনা করেন তাহলে কি হবে। মহাপ্রভুকে দেখে তিনি বুঝতে পারছেন তিনি স্বয়ং ভগবান। সাধারণ লোক বুঝতে পারছে কৃষ্ণের অবতার, আর সনরিয়া ব্রাহ্মণ মাধবেন্দ্রপুরী ডিসাইপল, তিনি কি বুঝতে পারবেন না? তো তিনি বুঝতে পারলেন যে ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, ইনি হচ্ছেন কৃষ্ণের অবতার। তো সে যদি আহ আমাকে বন্দনা করে, আমাকে প্রণাম করে, তাহলে কিন্তু আমার খুব মুশকিল আছে, আমার যা যতটুকু ভক্তি আছে সেটাও চলে যাবে। তো সেই ব্রাহ্মণ তখন মহাপ্রভুর চরণে পায়ে পড়ে গেলেন এবং বললেন, প্লিজ এটা আপনি করবেন না। প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায়, গুরু হইয়া শিষ্যে নমস্কার না জুজাই। সনড়িয়া ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরণে প্রণতি নিবেদন করছেন। তো মহাপ্রভু বলছেন
তুমি আমার গুরু, কারণ তুমি ঈশ্বরপুরীর গুরু ভাই। আমি তোমার শিষ্যের মতো। তো গুরু হয়ে তুমি শিষ্যকে কিভাবে নমস্কার করছো? আমার পায়ে পড়বে না, আমি তোমার পায়ে পড়ছি, এটা ঠিক আছে? শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাইয়া, ওইছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া। তো তুমি তো মানে আশ্রমের দিক দিয়ে আমার থেকে অনেক উঁচু, আর তুমি তো সন্ন্যাস আশ্রমে রয়েছো, আমি তো গৃহস্থ। তো সন্ন্যাসী হয়ে তুমি আমার পায়ে পড়ছো, তাহলে আমার পাপ হবে না সেটাতে? এইভাবে দুজন কে কাকে প্রণাম করবে সেটা নিয়ে তারা ডিসাইড করেছে। কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানী, মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধরো জানি। কিন্তু তোমার প্রেম দেখেই বুঝতে পেরেছি, মহাপ্রভু বলছেন, যে তুমি মাধবেন্দ্র পুরীর কে একটা সম্বন্ধ আছে তোমার। কারণ এই রকম প্রেম একমাত্র মাধবেন্দ্র পুরীর আছে। সেই প্রেম তিনি ঈশ্বরপুরীকে দিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বরপুরীর থেকে মহাপ্রভু জানেন আমি পেয়েছি, তো মহাপ্রভু গোলক থেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পরম্পরার দিক দিয়ে বিচার করলেও মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তারাই একমাত্র এই প্রেমের অধিকারী। তো তোমার মধ্যে সেই প্রেম দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি মাধবেন্দ্র পুরীর কেউ ঘনিষ্ঠ। কৃষ্ণ প্রেমা তাহা যাহা তাহার সম্বন্ধ, তাহা বিনা এই প্রেমার কাহা নাহি গন্ধ। তো যখনই কৃষ্ণ প্রেম যেখানে যেখানে দেখতে পাবে, জানবে সেইখানে সেখানে মাধবেন্দ্র পুরীর কিছু সম্বন্ধ রয়েছে। আর যদি দেখা যায় মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ নাই তবু কৃষ্ণ প্রেম, তাহলে জানতে হবে দ্যাট ইজ ফেক। সেই কৃষ্ণ প্রেম আসল নয়। কৃষ্ণ প্রেমা যাহা, কৃষ্ণ প্রেম যেখানে, যাহা তাহার সম্বন্ধ, তাহা বিনা এই প্রেমার কাহা নাহি গন্ধ। মানে মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ছাড়া এরকম প্রেম অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয়। তো উই আর ভেরি ফরচুনেট যে আমরা এই গ্লোরিয়াস মাধবেন্দ্র পুরীর সম্প্রদায়ে রয়েছি। মহাপ্রভু যাকে এইভাবে পঞ্চমুখী গ্লোরিফাই করছেন। তবে ভট্টাচার্য তার সম্বন্ধ কহিল। ভট্টাচার্য মানে বলভদ্র ভট্টাচার্য, তিনি মহাপ্রভুর সাথে আছেন। তো সোনরিয়া ব্রাহ্মণকে ভট্টাচার্য বললেন, মহাপ্রভু তো গ্লোরিফাই করছেন, ও তুমি মাধবেন্দ্র পুরীর ডিসাইপল, তাই তো বলি তোমার মধ্যে এই কৃষ্ণ প্রেম কোথায় থেকে এলো। কিন্তু মহাপ্রভু কিন্তু নিজে বলছেন না, আমিও মাধবেন্দ্র পুরীর সম্প্রদায়ে আছি, আমিও কম কিছু নয়, এরকম কিন্তু বলছেন না। ত্রিনাদপি শুনিয়েছে না তরোরি বা সহিষ্ণু, আমানি না মান দেনা কীর্তনীয় সদাহরি। বল্লভদ্র ভট্টাচার্য বলছেন যে ও সোনরিয়া ব্রাহ্মণ, যে তোমার সামনে আছে সেও মাধবেন্দ্র পুরীর অত্যন্ত কৃপাধন্য পাত্র। তার যে ডিসাইপল ঈশ্বরপুরী, মাধবেন্দ্র পুরীর ডিসাইপল ঈশ্বরপুরী, তার মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরী সমস্ত শক্তি প্রদান করেছে। সেই কারণে তিনি মহাপ্রভুর গুরু হতে পেরেছেন। ঠিক যে রকম কোয়ালিফিকেশন বসুদেবের, যে কারণে তিনি কৃষ্ণের পিতা হতে পেরেছেন, সেই রকমই ঈশ্বরপুরী, তারও তিনিও হাইলি কোয়ালিফাইড। কারণ পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তার ডিসাইপল রূপে আসবেন। তিনি তো এই পরম্পরার যে কোনো এতগুলো আচার্য রয়েছে, যে কোনো কাউকে বাঁচতে পারতেন, কার পরে আসবেন তিনি? তিনি বেছেছেন ঈশ্বরপুরীকে, পরমেশ্বর ভগবান। তার কারণ হচ্ছে ঈশ্বরপুরী পিওর ডিভোটি সেবা করেছেন। মাধবেন্দ্র পুরী যখন লাস্ট স্টেজে ছিলেন, তিনি, আমরা জানি মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবন থেকে পুরীতে এসেছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি যে গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন, সেই গোপালজি স্বপ্ন দিয়ে বলেছিলেন যে আমার জন্য চন্দন নিয়ে এসো। তুমি আমাকে অনেক জল দিয়ে অভিষেক করেছো ভালো, কিন্তু চন্দন আমার গায়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাহলে যে সামারের প্রখর তাপ সেটা থেকে আমি রক্ষা পাবো। তো সেই চন্দন আনার জন্য মাধবেন্দ্র পুরী তিনি মলয় চন্দন সার্চ করার জন্য পুরী উড়িষ্যাতে এসেছিলেন। উড়িষ্যাতে এসে যে ঘটনা ঘটে আমরা সবাই জানি, যে তিনি ফেমাস হয়ে যান। গোপীনাথও ফেমাস হয়ে যান তার জন্য, তিনিও ফেমাস হয়ে যান গোপীনাথের জন্য। গোপীনাথ হয়ে গেল ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, আর মাধবেন্দ্র পুরী হয়ে গেল সেই মাধবেন্দ্র পুরী যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। তো মাধবেন্দ্র পুরী ছুটে ছুটে পুরীতে চলে আসছেন রেমুনা থেকে, যে বাপরে রেমুনায় থাকা যাবে না, সবাই সবসময় গ্লোরিফাই করছে আমাকে, আর এত গ্লোরিফিকেশন শুনলে আমার কৃষ্ণ ভক্তি নাশ হয়ে যাবে। নিন্দুক কোথায়, যে আমার নিন্দা করবে এমন বন্ধু আমার কই? মাধবেন্দ্র পুরী বলছে নিন্দুকরা হচ্ছে তার বন্ধু। আর আমাদের কেউ যদি একটু নিন্দা করে দেয়, হ্যাঁ আমি এই এত ভক্তি করছি আমাকে এই করছে, বিভিন্ন আমরা ব্লগ লেখা স্টার্ট করে দেবো যে আমার বিরুদ্ধে কি কি ষড়যন্ত্র হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা 10 জনকে বলবো। মাধবেন্দ্র পুরী বলছেন যে নিন্দুক হচ্ছে আমার বন্ধু, আর যে আমাকে গ্লোরিফাই করছে সে আমার ভক্তিকে নষ্ট করছে।
তো এটা আমাদের আচার্যদের নিয়ম। যদি আচার্যদের মনে হয় যে ভক্তি ডাউন হয়ে যাচ্ছে, তখন নিন্দুকের কাছে কি নিন্দা শুনে, তাহলে আবার ভক্তিতে স্ট্রং হয়ে যায়। ভক্তিতে যখন আমরা ডাউন হয়ে যাব, কি করতে হবে? নিন্দা শুনতে হবে, নিজের নিন্দা। তাহলে ভক্তিতে স্ট্রং হয়ে যাওয়া যাবে। তো মাধবেন্দ্র পুরীতে চলে আসছেন মানে সেখানে গ্লোরিফিকেশনের ভয়ে। তো মাধবেন্দ্র পুরী পৌঁছানোর আগে তার যে খ্যাতি সেটা পুরীতে পৌঁছে গেছে। পুরীতেও একই অবস্থা, সবাই তাকে গ্লোরিফাই করছেন। তো সেই কারণে বলা হয়, ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর তিনিও বলেছেন যে জড়েরও প্রতিষ্ঠা শুকরেরও বিষ্ঠা। হুম। তো এই যে প্রতিষ্ঠা, এটা হচ্ছে শুকরের বিষ্ঠা। আর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে করো নিষ্ঠা। অ্যাকচুয়াল যে বৈষ্ণব, পিওর বৈষ্ণব, সে না চাইতেও প্রতিষ্ঠা পাবে। মাধবেন্দ্র পুরী ভাব ঘরে চুরি, না করিল কভু জানিহ সদাই। তো মাধবেন্দ্র পুরী কখনো তোমার মতো ভাব ঘরে চুরি করেনি। ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর বলছেন যে তুমি মনে করছো নির্জন ভজন করে লোকজনকে দেখিয়ে দিবে তুমি কত বড় বৈষ্ণব, কিন্তু তোমার মনে ছল কপট রয়েছে। হুম। কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য যা আস্তে মনসা স্মরণ। তো সে এক্সটার্নালি নিজের সেন্সেসকে কন্ট্রোল করেছে, কিন্তু যা আস্তে মনসা স্মরণ, কিন্তু সেন্স গ্র্যাটিফিকেশনের কথা মনে মনে ভাবছে। তো ভগবান গীতায় বলছেন মিথ্যাচারস উচ্চতে, এই ধরনের ব্যক্তি হচ্ছেন মিথ্যাচারী। তো প্রিটেন্ডার, যে দেখাচ্ছে আমি বড় বৈষ্ণব, কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি বৈষ্ণব নয়। সেই জন্য পুরো সংটার নামই হচ্ছে দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব। দুষ্ট মন, তুমি লোককে দেখাচ্ছ আমি বিরাট বড় বৈষ্ণব, কিন্তু তুমি কিসের বৈষ্ণব অ্যাকচুয়ালি? তুমি নিজেকে মাধবেন্দ্র পুরীর সাথে কম্পেয়ার করো না, যে মাধবেন্দ্র পুরীও তো ফেমাস ছিল। তো আমি যদি একটু ফেমাস হচ্ছি তাতে অসুবিধার কি আছে আপনার? তো অবজেকশন কি আছে? না, অবজেকশন আছে। তুমি মাধবেন্দ্র পুরীর সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করো না। মাধবেন্দ্র পুরী কমপ্লিটলি অন্য স্তরে ছিলেন। তো একটা জিনিস দেখতে হবে আমাদের আচার্যরা, এই যে দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব, বা সিমিলার জিনিস রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলছেন মনশিক্ষাতে, যে মনকে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে হে মন, তুমি এই সমস্ত দুষ্ট জিনিস ছাড়ো, দিয়ে বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের ভজন করো, গোবর্ধন শিলার পুজো করো, কুটিনাটি ত্যাগ করো, ইত্যাদি। তো উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এনারা আচার্য, এনারা কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার যোগ্য আমাদেরকে, কিন্তু তারা কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দেন না। যখনই তারা কিছু বলছেন, তারা বলছেন যে আমার মাইন্ড খুব খারাপ, আমার মনকে আমি কি উপদেশ দিয়েছি সেটা লিখছি, আর লিখে রাখছি আমি, আমার সামনে টাঙিয়ে রাখবো, বারবার দেখবো, আর আমি আমার মাইন্ডকে সেটা বারবার মনে করানোর চেষ্টা করবো যে দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি এরকমই, আমরা সবসময় কি চিন্তা করি, কোনো কিছু যখনই আমরা ভালো পয়েন্ট শুনি, আমরা ভাবি যে আমার চারপাশে যে বৈষ্ণবরা আছে তাদের মধ্যে এই কোয়ালিটিটা নাই, খুব ভালো হতো যদি তাদেরকে এটা শোনাতে পারতাম। আমরা সবসময় এটা ভাবি যে এই যে দুষ্ট মনা তুমি কিসের বৈষ্ণব, কত সুন্দর কথা বলেছেন ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর, এটা শোনাতে হবে। আমার চারপাশে যে বৈষ্ণবরা আছে তারা কিন্তু কেউ ফলো করছে না ঠিক মতো, আমাকে শোনাতে হবে তাদেরকে। তো এই ভাবটা খুব খারাপ ভাব। আমার এটা ভাবা উচিত নয় যে আমার চারপাশে বৈষ্ণবরা কি করছেন না করছেন, ভাবা উচিত সবাই উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব, গুরু কৃষ্ণ রয়েছেন তাদের দেখার জন্য। আচার্যদের মুড এটাই যে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে নিজেকে ইমপ্রুভ করতে পারি। আগে চেক করতে হবে আমার মধ্যে এই প্রবলেমগুলো তো ভরে ভরে রয়েছে। তো আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বলছেন, আমার জীবন সদা পাপের রত। ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর বলছেন দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব। তিনি কিন্তু কাউকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন না, তিনি নিজের মনকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য লিখেছেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের মনকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য লিখেছেন। কুলশেখর মহারাজও বলছেন মুকুন্দমালা সূত্রে একই জিনিস, চেতস চিন্তায় কীর্তয়স্ব রসনে, হে মন আমি হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি তোমার কাছে যে তুমি চিন্তা করো ভগবানের। কীর্তয়স্ব রসনে, হে রসনা, হে জিহ্বা, অন্য কোনো কিছুর কথা ভেবো না প্লিজ, তুমি শুধু ভগবানের কথা কীর্তন করো। নামরি ভাবা ত্বম শিরো, হে মস্তক তুমি শুধু ভগবানের সামনে প্রণতি নিবেদন করো। হস্তাও অঞ্জলি সম্পুটাম, হে দুই হাত সবসময় তুমি ভগবানের সামনে করো জোরে প্রার্থনা জানাও। তো এইভাবে নিজের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তিনি প্রার্থনা করছেন যে প্লিজ তোমরা তোমাদের যে ডেজিগনেটেড কাজ সেটা করো। ঋষিকেশে ঋষি
ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। তিনি তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে প্রার্থনা করছেন যে প্লিজ ভগবানের সেবায় এনগেজড হও। তো এই ভাবটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যেন কাউকে ইনস্ট্রাকশন না দিই। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইজ নট গিভিং এনি ইনস্ট্রাকশন টু এনিওয়ান। তারা বলছেন আমরা কবে বৈষ্ণব হব, নিজের মনকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। আর আমরা যদি সেরকম করি, আমাদের আচরণের মাধ্যমে লোকজন শিখবে। আমি বারবার এই জিনিসটা বলেছি যে বৈষ্ণব এটিকেট হচ্ছে, আনলেস আমি কারোর দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু বা বর্তমান প্রদর্শক গুরু, ইভেন ইফ আমি সেই পজিশনে রয়েছি কিন্তু সে আমাকে গুরু রূপে মানে না, তবুও আমার ইনস্ট্রাকশন দেওয়া উচিত নয়। যদি আমি তার গুরু হই সত্যিকারের এবং সে আমাকে গুরু রূপে স্বীকার করেছে, তখন আমি ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি যে তোমার এই প্রবলেম রয়েছে, মনে হচ্ছে তুমি এটা শুধরাতে পারো। তার বাইরে কোনো বৈষ্ণবকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আমাদের ঠিক নয়, এবং সেটা আমরা আচার্যদের মধ্যে দেখছি। তো বাকি বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে কি হবে? পাশে যাদের ভুল ত্রুটি আছে, দেখাই উচিত নয় ভুল ত্রুটি আছে না না আছে, যা করছে করুক। আমি अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभक সাধুর এবা মন্তব্যে সম্যক ব্যবসিত হিসাব। যা করছে করুক, সে ভগবানের ভজনে লিপ্ত আছে। সাধুর এবা মন্তব্য, সবাই সাধু সাধু, আমি সব থেকে অসাধু। আই শুড রিড ভাগবতম টু বিকাম সাধু। हम्म। असाधु साधुता दाइन अति नीचोच्च तारक हान अमुंच कदाचन मम प्रेमना हृदकंठयस्फुर। सनातन गोस्वामी स्प्रेइंग टू श्रीमद् भागवतम, যে হে ভাগবতম, তুমি তো অসাধুকে সাধুত্ব প্রদান করতে পারো, অতি নিচ উচ্চ তারকা, যে অতি নিচ তাকে অনেক উঁচু পজিশন দিতে পারো। হানা মুঞ্চ কদাচন মাম প্রেমনা হৃদকণ্ঠে স্ফুরা। সনাতন গোস্বামী যখন গোবর্ধন পরিক্রমাতে যেতেন, তিনি ভাগবতম ছাড়া এক মোমেন্টও থাকতে পারতেন না। তো তিনি কি করতেন, 18 ক্যান্টোস তিনি বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, মানে কিন্তু সেটা নিয়ে তো বৃন্দাবন মানে পরিক্রমা করা সম্ভব নয়। 12 ক্যান্টোস আমাদের 18 ভলিউমস, তো আমরা দেখতে পাই ভাগবতমের সাইজ কত, 18,000 ভার্সেস। সেটার সাথে নিয়ে গোবর্ধন পরিক্রমা করা সম্ভব নয়। সো সনাতন গোস্বামী ইজ প্রেয়িং টু ভাগবতম, যে হে ভাগবতম, কৃপা করে তুমি যদি এইটু করো যে তোমার 18,000 শ্লোক আমার কণ্ঠে বিরাজ করো, যে কণ্ঠে ধারণ করে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারি, গোবর্ধন পরিক্রমা করবো আর কৃষ্ণকে গ্লোরিফাই করবো ভাগবতম থেকে। তো এইভাবে ভাগবতম পুরো 18,000 ভার্সেস মেমোরাইজ ছিল সনাতন গোস্বামী। ভগবান কৃপা করে তার কণ্ঠে বিরাজ করতেন। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার, যে যাই হোক, আমাদের সবসময় দেখা উচিত যে এই সমস্ত কিছু আমাদের জন্য। হুম। তাই যখনই আমরা কোনো কিছু শেয়ার করব ইন দ্য কমিউনিটি, এটা একটা বৈষ্ণব এটিকেট, যে আমাদের সবসময় শেয়ার করতে হবে যে আমি কি শিখলাম। ফর এক্সাম্পল, আমরা বৈষ্ণব কমিউনিটিতে অনেক কিছু ভালো জিনিস শুনি। ধরো কোনো একটা লেকচার আমি একটা ভালো জিনিস শুনলাম, সেখানে সেই প্রভুজি ক্যান ইনস্ট্রাক্ট। তিনি হয়তো কারো শিক্ষাগুরুর পজিশনে রয়েছেন এবং তিনি যে ক্লাস দিচ্ছেন সেটা হয়তো তার যে ডিসাইপলরা তারা শ্রবণ করছেন, তো তিনি ইনস্ট্রাকটিভ মুডে বলতে পারেন। কিন্তু ওয়েন আই এম শেয়ারিং দ্যাট, আই শুড নট শেয়ার ইন ইনস্ট্রাকটিভ মুড। হুম। তো আমাকে সবসময় এইভাবে শেয়ার করতে হবে যে অমুক প্রভুজির কাছ থেকে এটা আমরা শিখলাম, খুব ভালো লাগলো, তো এটা আমাদের জীবনে অ্যাপ্লাই করলে আমরা শুদ্ধ ভক্ত হতে পারবো, এরকম একটা কিছু ভাবে উই শুড শেয়ার। তো যাই হোক, মহাপ্রভু সেই প্রিন্সিপাল দেখাচ্ছেন যে বলভদ্র ভট্টাচার্য তিনি জানালেন মহাপ্রভুর হয়ে যে ইনিও কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তিনি ঈশ্বরপুরীর ডিসাইপল। তো হ্যাঁ, আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম যে ঈশ্বরপুরীকে কেন বাছলেন মাধবেন্দ্র পুরী, তো তার কারণ শেষ অবস্থাতে যখন মাধবেন্দ্র পুরী তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করবেন, তার দেহ ত্যাগ করবেন, সেই সময়তে ঈশ্বরপুরী তাকে প্রচুর সেবা করেছিলেন। রামচন্দ্র পুরী নামে আরেকজন ডিসাইপল ছিল মাধবেন্দ্র পুরীর। তো দুই ডিসাইপল, দুটো ডিফারেন্ট এক্সট্রিম। ঈশ্বরপুরী দেখাচ্ছেন যে গুরু সেবার ফল কি, গুরু সেবার ফলে তুমি স্বয়ং ভগবানকে তোমার শিষ্য বানাতে পারো, এইরকম গুরু সেবার গ্লোরিজ। আর রামচন্দ্রপুরী তিনি কি করলেন, তিনি সব কমপ্লিটলি যে কাউন্টার এক্সাম্পল সেটা দেখালেন। মাধবেন্দ্র পুরী শেষ অবস্থায় আছেন, তিনি ডিসাইপল থেকে বলছেন কৃষ্ণের কথা শোনাও,
তিনি নিজে পড়তে পারছেন না ভাগবতম, তো বলছেন কৃষ্ণের লীলা শোনাও। রামচন্দ্র পুরী তার এত বড় সাহস, মাধবেন্দ্র পুরীকে বলছেন, বলছি কৃষ্ণ অনেক দূরে, তুমি এখন ব্রহ্মের উপর ধ্যান করো, ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান, কৃষ্ণ অনেক দূরে, তুমি ব্রহ্মের উপর ধ্যান করো, ব্রহ্মানন্দ লাভ করো, তোমার মৃত্যু কাছাকাছি, অত সময় নাই তোমার কৃষ্ণ পর্যন্ত পৌঁছানোর। গুরুকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, গুরু বলছে কৃষ্ণের লীলা শোনাও, ডিসাইপল বলছে যে তুমি ব্রহ্মের উপর ধ্যান করো, তোমার ভালোর জন্য বলছি। মাধবেন্দ্র পুরী মানে দূর হও তুমি এখান থেকে এখনই। দিয়ে সে মায়াবাদী রয়ে গেল, তার সমস্ত কোয়ালিফিকেশন চলে গেল, সে ভক্তির পথ থেকে চ্যুত হয়ে গেল। তো এটা হচ্ছে গুরু সেবা এবং গুরুকে অফেন্ড করার ফল। যস্য প্রসাদাৎ ভগবত প্রসাদো, যস্য অপ্রসাদান না গতি কুতোপি, ধায়ন स्तुभं तस्य যশস্ত্রী সন্ধ্যাম বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দম। তো এইভাবে সেই ব্রাহ্মণটি মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিয়ে এলেন এবং মনের বাসনা অনুসারে নানাভাবে সেবা করতে লাগলেন। ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য করাইলা রন্ধন, তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন, পুরী গোসাই তোমার ঘরে করিয়াছেন ভিক্ষা, মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ, এই মোর শিক্ষা। তো সেই সনড়িয়া ব্রাহ্মণ তিনি মহাপ্রভুকে ইনভাইট করলেন তার বাড়িতে, এবং মহাপ্রভু তখন বললেন যে মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী আপনার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাই আপনি রন্ধন করে আমাকে ভিক্ষা দিন। সনরিয়া ব্রাহ্মণ ভাবছিলেন যে আমি তো কোয়ালিফাইড নই মহাপ্রভুর জন্য রান্না করার, তো মহাপ্রভু যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে ওনাকেই বলি, তো তিনি রান্না করবেন মহাপ্রভুর জন্য, আমার হাতে মহাপ্রভু কেন প্রসাদ পাবেন। তো মহাপ্রভু বললেন, না, তুমি মাধবেন্দ্র পুরীকে ভিক্ষা দান করেছো, মানে তুমি তাকে প্রসাদ পাইয়েছো, তো তোমার হাতে যদি আমি প্রসাদ পেতে পারি তাহলে সেটা আমার বিরাট সৌভাগ্য। তো মহাপ্রভু তাকে রিকোয়েস্ট করলেন যে প্লিজ আমার জন্য আমাকে আপনি স্বয়ং ভিক্ষা প্রদান করুন। যদ যদ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরো জানা, সে যৎ প্রমাণম কুরুতে লোকস্তদানুবর্ততে। তো এইভাবে মহাপ্রভু তার আচরণের মাধ্যমে আমাদের সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন মাধবেন্দ্র পুরীর অ্যাকচুয়াল ফলোয়ার কিভাবে আচরণ করেন। যদ্যপি সনরিয়া হয় সেই তো ব্রাহ্মণ, সনরিয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন। আরেকটা কারণ ছিল যে তিনি সনরিয়া বর্ণের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তো এটা একটু লোয়ার কাস্ট মানা হতো ব্রাহ্মণদের মধ্যে। তো সেই কারণেও তিনি একটু হেজিটেট করছিলেন যে আমি তো সেরকম কোয়ালিফাইড ব্রাহ্মণ নই। বলভদ্র ভট্টাচার্য, তিনি ভট্টাচার্য, অনেক উন্নত স্তরের ব্রাহ্মণ, তো তিনি রান্না করলেই ভালো। আর এবং সনরিয়া ব্রাহ্মণদের ঘরে সাধারণত মহাপ্রভুর মতো যারা সন্ন্যাস আশ্রমে রয়েছেন তারা প্রসাদ গ্রহণ করেন না, কিন্তু মহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই সনরিয়া ব্রাহ্মণের কাছে, কারণ বরং মহাপ্রভু ভাবছেন মহা সৌভাগ্য যদি মাধবেন্দ্র পুরীর ডিসাইপেলের বাড়িতে আমি প্রসাদ ভক্ষণ করি। মহাপ্রভুর একটাই কন্ডিশন ছিল প্রসাদ পাওয়ার ব্যাপারে, তিনি জাতপাত দেখতেন না, তিনি বলতেন লাখপতি হতে হবে তবে আমি তার বাড়িতে প্রসাদ পাবো। লাখপতি মানে এটা কিরকম ক্রাইটেরিয়া, এদিকে মহাপ্রভু প্রতাপ রুদ্রের সাথে দেখা করছেন না বিষয়ী হওয়ার কারণে, লাখপতি ছাড়া মহাপ্রভু প্রসাদ পান না, কি ব্যাপার। লাখপতি মানে অ্যাকচুয়াল ধন লাখপতি, হরিনাম, প্রত্যেক দিন যে 1,00,000 হরিনাম করে, 64 মালা মানে হচ্ছে 1,00,000 হরিনাম। যদি আমরা হিসাব করি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, 16 নাম এক হরিনামে, তো 108 বার জপ করলে 1728, সেটাকে আমরা যদি 16 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, 16 মালা মানে 27,000 সামথিং। যদি ভেবে নিই যে কিছু হরিনাম আমরা ইনঅ্যাটেন্টিভলি করেছি, তো রাফলি বলতে পারি 25,000 হরিনাম, সেটা হচ্ছে 16 মালাতে। তাহলে 4 গুণ যদি বাড়িয়ে দিই, 64 মালা 25,000-এর 4 গুণ হচ্ছে 1,00,000। তো 64 মালা যারা জপ করতেন, হরিনাম করতেন, মহাপ্রভু তাদের বাড়িতে প্রসাদ পেতেন। সেই জন্য ভক্তি সাধনা সরস্বতী ঠাকুরের টাইম পর্যন্ত 64 মালা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। যে 64 মালা তো মিনিমাম করতে হবে, যদি কোনোদিন সৌভাগ্য হয় মহাপ্রভু তোমার বাড়িতে চলে আসে, কিন্তু প্রসাদ দিতে পারবে না তাকে যদি তুমি 64 মালা জপ না করো। তো শিল প্রভুপাদ কৃপা করে আমাদের জন্য ডিসকাউন্ট করেছেন, মানে শিল প্রভুপাদ বলছেন এটা সেই ম্যাচিং এর মতো, যে টিওভিপির ডোনেশনে তুমি যত দেবে, একজন ডোনার আছেন তিনি অতটাই অ্যামাউন্ট দিবেন। হ্যাঁ, তো শিল প্রভুপাদ 3 গুণ ম্যাচিং করেছেন। শিল প্রভুপাদ বলছেন তুমি 16 মালা জপ করো, আমি তোমাদের হয়ে বাকি 48 মালা করে দেবো। এবং তার থেকেও মার্সিফুল
গুরু মহারাজ এই 16 মালাও যে যে ডিসাইপল গুলো করতে পারে না, গুরু মহারাজ নাকি মাঝে মধ্যে এক্সট্রা রাউন্ডস করে, তার ডিসাইপলদের বাকি থাকা মালাগুলো গুরু মহারাজ পূর্ণ করে। কত বড় লজ্জা আমাদের জন্য। তো এরকম বিষয়। তো যাই হোক, মহাপ্রভু সোনরিয়া ব্রাহ্মণের বাড়িতে তিনি প্রসাদ পেলেন। যদিও সে লোয়ার কাস্ট থেকে ছিল, মহাপ্রভু কোনো অসুবিধা নেই। তথাপি পুরী দেখি তার বৈষ্ণব আচার, শিষ্য করি তার ভিক্ষা কইল অঙ্গীকার। তো মহাপ্রভু বলছেন, পুরী গোস্বামী স্বয়ং আপনার হাতে প্রসাদ পেয়েছেন, আর আমি আপনাকে রিজেক্ট করার কে? তো আমি তো অবশ্যই পাবো। মহাপ্রভু তারে যদি ভিক্ষা মাগিল, দৈন করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল, তোমারে ভিক্ষা দেব বড় ভাগ্য সে আমার, তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার। এ তোমার বিরাট ভাগ্য যে তোমাকে আমি ভিক্ষা দিতে পারবো, মহাপ্রভুকে স্বয়ং। তুমি ঈশ্বর, তোমার বিধি ব্যবহার নেই, তুমি এত সন্ন্যাসের বিধি এগুলোর ঊর্ধ্বে। সাধারণ সন্ন্যাসী হলে সে কিন্তু আমার হাতে প্রসাদ পেত না, কিন্তু তুমি যেহেতু ঈশ্বর, তাই তুমি সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে, তাই তুমি পেতে পারো। মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন, সহিতে না পারিমু সেই দুষ্টের বচন। কিন্তু মূর্খ লোক তো না বুঝে তোমাকে দুর্নাম করবে, যে সন্ন্যাসী হয় সোনরিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসাদ পাচ্ছে, সেটা তো আমি সহ্য করতে পারবো না। সেই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করি যে আপনি আমার হাতে প্রসাদ পাবেন না। প্রভু কহে, শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ, সবে একমত, নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম। তো বিভিন্ন বেদ পুরাণ ঋষিরা সবাই একমত নন। তো শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে রয়েছে, বিভিন্ন কনটেক্সটে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্ম স্থাপন হেতু সাধুর ব্যবহার, পুরী গোসাইয়ের যে আচরণ সেই ধর্মসার। তো আমিও শাস্ত্রের স্টেটমেন্ট ফলো করছি। কে বলছে আমি শাস্ত্রের স্টেটমেন্ট ফলো করছি না? মহাজনা ইয়ে না গতা সপন্থা। হুম। তো तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयोर्विभिन्न नाशौ ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महायनो येन गतः स पन्था। এটাও শাস্ত্রের স্টেটমেন্ট। তো সেখানে আমি মাধবেন্দ্র পুরীকে মহাজন মানি, সেটা সবাই মানে। তো মাধবেন্দ্র পুরী যে আচরণ করেছেন সেই পথ আমি ফলো করছি, তো আই এম নট ভায়োলেটিং শাস্ত্রের স্টেটমেন্ট। তো তোমার চিন্তার কিছু নেই, আমি শাস্ত্রের স্টেটমেন্ট ফলো করছি। লোকজন এবং শিল প্রভুপাদ আরো বিভিন্ন এক্সাম্পল দিচ্ছেন সেটার। তো লোকজনের ক্রিটিসাইজ করার কোনো পয়েন্ট নেই। এই শ্লোকটাও কোট করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, মহাভারতের যুধিষ্ঠির মহারাজের উক্তি, বনপর্ব থেকে। তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল, মধুপুরীর লোক সব প্রভুকে দেখিতে আইল। মধুপুরী মানে হচ্ছে মথুরা। সেখানে সমস্ত লোকজন প্রভুকে দেখতে চলে এলো, বা আবার লক্ষ কোটি লোক হয়ে গেল। লক্ষ সংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন, বাহির হইয়া প্রভু দিল দর্শন। লক্ষ লক্ষ লোক মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন, এবং মহাপ্রভু গৃহের বাইরে এসে তাদেরকে দর্শন প্রদান করলেন। তো বাহু তুলি বলে প্রভু হরি বল ধ্বনি, প্রেমে মত নাচে লোক করি হরি ধ্বনি। যমুনার 24 ঘাটে প্রভু কইল স্নান, সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্নান। স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘ বিষ্ণু ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল বিস্তর। বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হইল, সেই তো ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গে লইল। তো যমুনার যে বিভিন্ন ঘাট মথুরাতে, সেগুলো দর্শন করছেন। অনেক লোকজন মহাপ্রভুর দর্শন নিতে আসলেন। তো বিভিন্ন ঘাটের নাম দিয়েছেন। যমুনাতে 24টি ঘাট রয়েছে, সেটা শিল প্রভুপাদ দিয়েছেন। এবং তারপরে মহাপ্রভু বললেন যে মথুরাতে তো দেখলাম কৃষ্ণ জন্মস্থান, যমুনা দর্শন হলো, এরপর আমি বন দেখব, দ্বাদশ কানন, বৃন্দাবনের যে 12টি বন, সেটা আমি ভ্রমণ করতে চাই। তো সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিলেন। তো বললেন, আপনি এখানকার স্থানীয়, তাহলে আপনি দেখান, আর আপনি মাধবেন্দ্র পুরীর ডিসাইপল, আমার গুরু স্বরূপ। তো এগেন মহাপ্রভু ইজ টিচিং যে সিনিয়রের সাথে যাওয়া উচিত বৃন্দাবন ধাম। কারণ মহাপ্রভু সোনরিয়া ব্রাহ্মণকে সিনিয়র হিসেবে মানেন, তার গুরু হিসেবে মানেন। মধুবন তাল কুমুদ বহুলা বন গেলা, তাহা তাহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হইলা। তো এখানে বিভিন্ন বনে মহাপ্রভু গেলেন এবং সেখানে স্নান করে প্রেমাবিষ্ট হলেন। তো
বিভিন্ন আরো যে বনগুলো রয়েছে সেগুলো ভ্রমণ করেছেন, তারপরে বৃন্দাবনে আসবেন। তো 12টি বন রয়েছে। যমুনার পূর্ব তটে ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভান্ডিরবন, মহাবন। আর পশ্চিম দিকে মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খাদিরবন, বৃন্দাবন, 7টি। তো 7 আর 5-এ 12। পশ্চিমে 7, যমুনার আর পূর্বে 5টি। পথে গাভী ঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া, প্রভুকে বেড়াই আসি হুঙ্কার করিয়া। তো এভাবে পথে গোচারণরত গাভীরাও তাকে দেখে উচ্চ স্বরে হাম্বা হাম্বা ধ্বনি করতে করতে তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তো কৃষ্ণ যেরকম গোপাল ছিল, সমস্ত গাভীরা কৃষ্ণের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হতো, সেই কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসেছেন, তো তার প্রতিও অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে। তো মহাপ্রভু তাদের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন এবং গাভীরা তার সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছিলেন না কিছুতেই। তো রাখালেরা বহু কষ্টে সেই গাভীদেরকে ধরে রাখলো। তো এভাবে বিভিন্ন পশু পাখি তারা অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে মহাপ্রভুর দিকে। তো এটা আমরা দেখবো নেক্সট টাইম। তো আজকে আমরা দেখলাম যে মহাপ্রভু মথুরাতে কিভাবে টাইম স্পেন্ড করলেন। তারপরে আমরা দেখব যে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসবেন এবং তারপর সেখানে মহাপ্রভু যে প্রেমাবেশ বা এক্সট্যাসি কিরকম স্তরে পৌঁছায় সেটা আমরা আলোচনা করব নেক্সট ডে। তো সকলকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হরে কৃষ্ণা। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। কুইক কোয়েশ্চেন্স কিছু থাকলে আমরা নিতে পারি। ওকে, গুগল মিট থেকে কোয়েশ্চেন আছে। ইয়েস, আনমিউট করতে পারেন প্রতিমা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আপনার শ্রী চরণে অশেষ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, প্রণাম। তো প্রভুজি, আপনি আজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ক্লাস উপহার দেওয়ার জন্য। তো আপনি যখন ওই বৈষ্ণব সদাচারের কথাটা বলছিলেন তখন মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন আসছিল যে আমাদের অনেক ছোট্ট ছোট্ট মাতাজিরা যারা ভক্তিপথে নতুন নতুন আসছে, তো ওনাদের সাথে কখনো কখনো তো কথা বলতে হয়, বা ওনারা যদিও আমি যোগ্য নই বা তবুও ওনারা মনে করেন যে অনেক আমরা বড় ভক্ত হয়ে গেছি, তো ওনারা অনেক সময় আমাদের জিজ্ঞেস করেন, মাতাজি এটা কিভাবে করব না করব, এগুলো ওনারা জিজ্ঞেস করেন। এরপর যখন ওনারা আমাদের গ্রুপে যুক্ত হন, তো ওনারা তো মানে প্রথম প্রথম আসেন, তো ওনারা এত সদাতত্ত্ব জানেন না। তো সেই ক্ষেত্রে ওনারা হয়তো কিছু কিছু হয়তো মানে খুব ভালো করে জব করছেন না, বা হয়তো কোনো পার্টিকুলার নববিধা ভক্তির মধ্যে কোনো পার্টিকুলার একটা আছে যেটার প্রতি ওদের ওনাদের স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ রয়েছে, যেটা খুব বেশি করে করছে, যেটা কিনা আমিও করতাম। যখন আমার প্রথম ভক্তিপথে আসি আমি শ্রবণ খুব বেশি করতাম অনেক। পার্টিকুলার কোনো কিছুতে ওনাদের খুব বেশি আসক্তি রয়েছে, বাকিগুলো ওনারা ঠিকঠাক করতে পারছেন না। তো সেই ক্ষেত্রে প্রভু যে আমরা ওনাদের সাথে কিভাবে ডিলিং করতে পারি, কারণ সেই সময়ে যখন আমরা প্রথম ভক্তিপথে আসি আমার উপলব্ধির দ্বারা যেটা আমি বুঝেছি, যে সেই সময় আমাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা মানে ইগো থাকে, যেহেতু জাগতিক স্তর থেকে আমরা তখন ভক্তিপথে প্রথম আসছি, অত সদাচারও জানি না। তো তাহলে আমরা কিভাবে তাদের সাথে ডিলিং করব যাতে ওনাদের খারাপও না লাগে না, এবং ওনাদের উৎসাহ বর্ধিত হয়, আর ওনারা ধীরে ধীরে রেগুলার যে ভক্তি সেটা প্র্যাকটিস করতে পারেন, এবং গুরু গৌরাঙ্গের প্রতিও ওনাদের শ্রদ্ধাটা ধীরে ধীরে বাড়ে। কিভাবে আমরা তাদের সাথে ডিল করব? হুম। তো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের দেখতে হবে যে তাদের আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিনা। শ্রদ্ধা ছাড়া ইনস্ট্রাকশন যেন আমরা না দিই, সেটা হচ্ছে মেন বিষয়। হ্যাঁ। তো সে যদি আমার থেকে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে, আমার থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে চাইছে, তাহলে আমি বলতে পারি যে আম, তার যদি আমি দেখি যে কোনো জায়গাতে মনে হচ্ছে প্রবলেম আছে, তাকে আমি বলতে পারি যে তুমি এই জিনিসটার উপর একটু বেশি গুরুত্ব দিতে পারো। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যদি তাদের শ্রদ্ধা না থাকে আমাদের প্রতি, বা তারা আমাদের থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে রেডি নয়, এই যে অযাচিত ভাবে আমি যদি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিই তাদেরকে, তাহলে সেটা খারাপ হয়। জেনারেলি ইন্ডিয়ান কালচারে যখন কেউ ভক্ত হয়, তাদের এই গুরু শিষ্যের ব্যাপারটা রয়েছে মাথায়।
তো তারা ইসকনে যখন কানেক্টেড হয়, তারা কিছুদিন পর বুঝতে পারে যে তিন ধরনের গুরু, দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, বর্তমান প্রদর্শক গুরু। তো যিনি আমাকে এতদিন বলছিলেন এই করো সেই করো, তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি যথেষ্ট হাই পজিশনে রয়েছেন। তাকে ধীরে ধীরে সে বাকি ভক্তদের অ্যাসোসিয়েশনে এসে রেসপেক্ট দিতে আরম্ভ করে। এখানে একটা বিষয় রয়েছে যে ইগো জিনিসটা দুজনেরই রয়েছে, যে ডিসাইপল যে গুরু, দুজনেরই ইগো রয়েছে। কারণ ইগো শুধু এটা নয় যে আমরা ভক্তিতে যখন প্রথম প্রথম আসি তখন আমাদের ইগো থাকে, সব সময় ইগো আছে আমাদের। যদি ঠিকঠাক ভক্তি না হচ্ছে, ইগো টাইমের সাথে বাড়তে থাকে, কমার জায়গাতে। ভক্তিতে যখন প্রথম এসেছিল ইগো কম ছিল, তারপরে যখন সে শিক্ষাগুরু হয়ে গেছে, লোকজন সম্মান দিচ্ছে, তার এক্সপেকটেশন আরো বেড়ে গেছে। সেই সম্মানটা না পেলে কিন্তু সে মুশকিল আছে তার, তেমন ইগো বেড়ে গেল তার, জড় জগতের ভেতরে আরো প্রবেশ করে গেল, জড় জগৎ থেকে লিবারেশন হওয়ার জায়গাতে। তো সেই জন্য আমাদেরকে সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রথম কথা, আহ সে যদি আমার কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে চায় তবে আমি ইনস্ট্রাকশন দেব, সে আমাকে সম্মান দেবে, কিন্তু সেটাতে আমার যেন ইগো ইনফ্লেট না হয় সেটা বুঝতে হবে। আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে, অমোঘ প্রভু কথা বলেন, এই যে ধন জন যৌবন, এগুলোর প্রতি আমাদের অ্যাটাচ থাকা উচিত নয়, ডিট্যাচমেন্ট থাকতে হবে। বিভিন্ন লেকচার রয়েছে যে কাউন্সিলর শুড বি ডিট্যাচড। মানে এমন নয় যে আমাকে লোকজন গ্লোরিফাই করছে আজকে, কালকে আবার তারা তোমার গালি দিতে পারে, কাল সবাই ছেড়ে চলে যেতে পারে। তো আমাদেরকে অ্যাজ আ মেন্টার গোল এটাই রাখতে হবে যে আমি শুদ্ধ ভক্ত হতে এসেছি কৃষ্ণের, এই যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে, আমার দ্যাট ইজ দি অনলি গোল। এরপরে যদি কৃষ্ণ আমাকে কয়েকজনকে পাঠাচ্ছে চোখের সামনে, তাদেরকে আমি জাস্ট গাইড করব, সে যদি আমার থেকে গাইডেন্স নিতে চায়। আর যদি দেখা যায় যে কেউ আমার থেকে গাইডেন্স নিতে চাইছে না, আমার খারাপ লাগার কিছু নাই, জাস্ট বিকাম পিওর ডিভোটি এন্ড সার্ভ কৃষ্ণ। তো সেটা অ্যাজ এ মেন্টার আমাদের চিন্তা করা উচিত, এবং কখনোই অযাচিত ভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া উচিত নয়। এরপরে হচ্ছে যে যে নতুন এসেছে তারও ইগো থাকতে পারে। তো যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে ইন্ডিয়ান কালচার অনেক সময় এরকম হতে পারে যে তারা জানে দুদিন থাকার পরই বুঝে গেল যে না, ইনি আমার একজন গুরু, বর্তমা গুরু বা শিক্ষা গুরু হতে পারে। তো তাকে সম্মান দিয়ে আরম্ভ করলো এবং সে যা বলছে সেটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেটা ভালো কন্ডিশন যে তুমি, তোমাকে সেই রূপে অ্যাকসেপ্ট করেছে সে, যে তোমার কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে চাই, তুমি তাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ। কিন্তু অনেক সময় এরকম হতে পারে যে ফর এক্সাম্পল অন্য জায়গাতে, ইন্ডিয়ার বাইরে তুমি যদি দেখো, সেখানে কিন্তু গুরু শিষ্যের ব্যাপারটা লোকজন মানতে পারে না। যে তুমি কে ভাই, আমাকে ইনস্ট্রাক্ট করার তুমি কে? ইউ ক্যান বি মাই ওয়েল উইশার, ইউ ক্যান বি মাই ফ্রেন্ড, বাট হু আর ইউ লাইক মাই গুরু ইনস্ট্রাক্টিং মি, আমাকে বলে দিচ্ছ আমাকে কি করতে হবে না করতে হবে। তো ইন জেনারেল ইন্ডিয়ার বাইরে এই কালচারটা রয়েছে, সেখানে গুরু রূপে ইনস্ট্রাক্ট করে না ডিভোটিরা, তারা অ্যাজ এ ফ্রেন্ড বলে, অ্যাডভাইস করে যে দেখো, তখন আমরা কিভাবে বলতে পারি যে দেখো, আমি কৃষ্ণ ভবনামৃতের সাথে যুক্ত হয়েছি, ইস্কনের সাথে, এই বইগুলো পড়ে আমার অনেক বেনিফিট হয়েছে। সো অ্যাজ এ ফ্রেন্ড আই এম শেয়ারিং, তুমি এই বইগুলো দেখতে পারো, এগুলো পড়ে তোমারও লাভ হতে পারে। এই টোনে বলতে হবে কথা, নট লাইক কি করছো তুমি এই জড় জগতে, হ্যাঁ মায়ার চাঙ্গুলে ফেসে আছো তুমি, ইউ আর এ ফুল নাম্বার ওয়ান, এখান থেকে বেরিয়ে এসো, আমি দেখো কোন পজিশনে আছি, আমি যা বলছি সেটা তুমি করো। নো, নট লাইক দ্যাট। তো এখন এটা ওয়েস্টার্ন সেটআপে এইভাবে কাজ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু ভারতের ইউথরা সবসময় ওয়েস্টার্ন ইউথদেরকে ফলো করে, তো তারাও ধীরে ধীরে গুরু শিষ্যের কালচার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তো তোমাকে বুঝতে হবে সেই ক্যান্ডিডেটই ট্রেডিশনাল ক্যান্ডিডেট, যে গুরু শিষ্যের মতো মানে আচরণ এক্সপেক্ট করে, নাকি সে বন্ধুর মতো জাস্ট অ্যাডভাইস করবে সেটা এক্সপেক্ট করে ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্সের মতো। তাকে সেভাবে ডিল করতে হবে, সেটা বোঝার জন্য একটা ম্যাচুরিটি লাগে, এবং সেটা ভগবান সেই বুদ্ধিটা প্রদান করবেন যখন আমরা প্রিচিং করবো, দদামি বুদ্ধি যোগাম তাম। তো ইন জেনারেল সবাইকে অ্যাডভাইসই দেওয়া উচিত, ডোন্ট ইনস্ট্রাক্ট, আনলেস সে তোমাকে মানে বলছে যে প্রভু বা মাতাজি আপনি তো কোনোদিন ইনস্ট্রাক্টই করেন না আমাকে, প্লিজ ইনস্ট্রাক্ট মি, প্লিজ চাস্টাইজ মি, তখনই করা উচিত। কারণ আজকাল মানুষের এত ইগো,
সে বলে বোঝানো যাবে না, সেই কারণে আগের থেকে কোনো কিছু অ্যাজিউম করা উচিত নয় যে ও ইস্কনে এসেছি, শিক্ষাগুরুর কালচার আছে, আমি একে ভক্তে পরিণত করেছি, আমি শিক্ষাগুরু হয়ে গেছি। সে তোমাকে বলেছে মুখ ফুটে যে আপনি আমার শিক্ষাগুরু বটেন? ডোন্ট অ্যাজিউম এনিথিং যে আমি ভক্তিতে এনেছি মানেই তো আমি শিক্ষাগুরু। নয়, অ্যাজামশন চলবে না। যতদিন না সে তোমাকে সেই পজিশনটা দিচ্ছে, তোমার আগ বাড়িয়ে সেই পজিশনটা নেওয়ার কোনো দরকার নেই। এবং দিলেও খুব সতর্ক থাকতে হবে সেটা তোমার ইগোটাকে না বাড়িয়ে দেয়। এবং সবসময় তাকে সাজেস্ট করতে হবে যে আমি তোমার বন্ধু। তো আচার্যরা গানেও লিখছেন যে মহাপ্রভু বলছেন আমি বিনা বন্ধু আর কি আছে তোমার। তো স্বয়ং ভগবান অলসো ইজ নট ইনস্ট্রাক্টিং আস। ভগবানও বলছে যে আমি তোমার বন্ধু, বন্ধু হিসাবে এটা তোমার সাজেশন দিচ্ছি। তো বন্ধু হয়ে রিচ করার চেষ্টা করো সবাইকে। তারপর সে যদি একান্তই জোরাজুরি করে যে না আমাকে ইনস্ট্রাকশন না দিলে আমার হচ্ছে না কিছুতেই, আমাকে না বকলে হচ্ছে না, তখনই একমাত্র বকবে বা ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার চলবে। তো উই হ্যাভ টু অ্যাসেস ফার্স্ট, আদারওয়াইজ সবাইকে আমাদেরকে ওইভাবে ডিল করতে হবে বন্ধুর মতো। অ্যাকচুয়াল কালচার হচ্ছে এটাই যে বৈষ্ণবদের কাছ থেকে বকানি খেলে তবেই আমি ভক্তিতে উন্নতি করব, কিন্তু আজকাল মানুষ এতটাই অধঃপতিত যে তারা বকানি শুনতে চায় না, তারা গ্লোরিফিকেশন শুনতে চায় শুধু। আর তুমি বকানি দাও, ভক্তিই ছেড়ে দেবে সে। তো ঠিক আছে, এর প্রকৃষ্ট এক্সাম্পল হচ্ছেন গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ। তিনি বকাই ছেড়ে দিয়েছেন কাউকে মানুষের কন্ডিশন দেখে। তার থেকে জুনিয়ররাও তাকে কখনো কখনো কথা শুনিয়ে দেয় যে মহারাজ আপনি কি মনে করছেন, আপনি ডিভোটি, তার সাথে এরকম আচরণ করেছে। কিন্তু মহারাজ তিনি কোনো তাকে বলেনি যে আমি কি পজিশন আছি, তুমি কি পজিশন আছো, এটা কি আচরণ করছো, না। তো তার জুনিয়ররাও তাকে কখনো কখনো কথা শুনিয়ে দেয়, উনি সহ্য করেন। কারণ উনি বুঝে নিয়েছেন যে আমার উদ্দেশ্য একে যাহা করে ভক্তি করানো। এ এখন বুঝে না, এর অনেক ফলস ইগো রয়েছে। আমাদের আচার্যরা বলছেন যে তোমরা তোমাদের ইগোকে যদি ক্লিন করতে চাও তাহলে বৈষ্ণবদের কাছে বকুনি খেতে হবে, কিন্তু সেটা খাবার জন্য কেউ রেডি নয়। তো নোবডি ওয়ান্টস অ্যাকচুয়াল মার্সি ইন দিস এজ। তুমি তাকে বকুনি দিয়ে অ্যাকচুয়াল কৃপা করতে যাও, সে কিন্তু পালিয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, যতটুকু নিতে পারবে ততটুকু দেওয়াই ভালো, বন্ধুর মতো সাজেশন দেওয়াই ভালো। কিন্তু অ্যাজ এ ডিসাইপল এন্ড যদি কেউ প্রোগ্রেস করতে চায় তাহলে তার সবসময় এইটার জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত যে কখন গুরু আমাকে বকবে, যদি কেউ অ্যাকচুয়াল মার্সি চায়। আর যদি মনে হচ্ছে যে না ওটা আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো না, তাহলে ওই সিনিয়রদের কাছ থেকে তোষামত শোনো যে বাহ খুব সুন্দর ভক্তি করছো, ভেরি গুড, ভেরি নাইস। ওতে বিরাট কিছু প্রোগ্রেস হবে না, কিন্তু জাস্ট টিকে থাকবে। তো দুজনের বিভিন্ন রকম ভূমিকা রয়েছে। আমি যদি ইনস্ট্রাক্টিং এন্ডে থাকি আর আমি যদি নিউ ডিভোটি হই, তো কোন জায়গায় কি করা উচিত সেটা একটু ম্যাচুয়ারলি ডিল করা উচিত। কনফিউশন থাকলে ইউ ক্যান ডিসকাস উইথ সিনিয়র বৈষ্ণবাস। তো তারপর আমরা ডিসাইড করতে পারি। ক্লিয়ার মতেজি? হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভুজি, আপনি খুব সুন্দরভাবে, এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে সবটা বলে দিলেন। আমি আপনার কাছ থেকে বহুবার ক্লাসে শুনেছি এবং আমি এটা জানি আপনার কৃপাতে এবং বরিষ্ঠ ভক্তদের কৃপাতে যে যারা অন্য কাউকে আমরা যেন ইনস্ট্রাকশন না দিই, তো কখনো কখনো কিছু ওনারা জিজ্ঞাসা করেন। তো তার মানে এটাই হচ্ছে যে ওনাদেরকে আমরা মানে অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসেবে আদর, যেহেতু যদি ছোট হয় তাহলে আদরের সাথে যত্নের সাথে উৎসাহ দিয়ে যে তোমরা এটা করো, মাতাজি দেখো খুব ভালো হবে, হুম হুম। সকল এরকম ভাবে বললে তুমি বুঝতে পারবে, কৃষ্ণ দেখবে তোমাকে এইভাবে বৈষ্ণবের মুখ দিয়ে তোমার সাথে কথা বলবে, এই জন্য তোমার শ্রবণ করা উচিত। হুম। এইভাবে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে বলতে পারি। ইয়েস। কারণ অনেক সময় ওনারা প্রথমে ইনস্ট্রাকশনটা নিতে পারে না। এক্স্যাক্টলি। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রভুজি তার জন্য। হরে কৃষ্ণ, ইয়েস। প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। ওকে, সোমা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। হরে কৃষ্ণ প্রভু, মাতাজি। আমার আমার কয়েকটা কোশ্চেন আছে। আগের ক্লাসেরও দু চারটে ছিল, আমি লিখছিলাম, কিন্তু আপনি এত তাড়াতাড়ি বলেছেন যে আমি কয়েকটা জায়গায় আমার একটু মানে বাকি রয়ে গেছে, ওই জিনিসগুলো আমার একটু লেখার আছে। প্রভু, প্রভু আপনি স্বরদর্শন বলছিলেন আগের ক্লাসে, নাস্তিকবাদী দর্শন যে স্বরদর্শন বলছিলেন, ওই দর্শনগুলো আমাকে আরেকবার বলে দেবেন প্রভু? আচ্ছা, আমি তাহলে লিখে নিতাম। তো একটা পারপাটে রয়েছে আগের শ্লোকের। তো আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পিং করুন, আমি সেই পারপাটটা পাঠিয়ে দেবো। এবং তার সাথে আমি একটা অডিও ওকে মেসেজও দিয়ে দেবো যে
বা আগে আগের লেকচারটা শুনলেও আপনি পেয়ে যাবেন ওই জায়গাটাতে, ইউটিউবে আপলোডেড আছে। তো আমি ওই হুম। ভার্সটা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, সেটার থেকে আপনি লিখে নিতে পারেন। আর প্রভু, আপনি ওই বিভিন্ন ন্যায়ের কথা বলছিলেন, ওই হুম ন্যায়গুলো আহ, একটা হচ্ছে কাকতালীয় ন্যায়, একটা হুম শাখা চন্দ্রের ন্যায়, হুম আর একটা অর্ধ ফুটফুটির ন্যায়, হুম হাফ এন লজিক যেটা। হুম তো প্রভু ওর ইংলিশ গুলো বলছিলেন, আমি শুধু হাফ এন লজিক ইংলিশটা লিখেছি, বাকি হুম। দুটোর ইংলিশ গুলো আমি আর ধরতে পারিনি, আপনি এত না, তাড়াতাড়ি বাকিগুলোর বলেছিলেন। ইংলিশ দেখিনি। মানে হাফ এন্ড লজিকটা ছিল প্রভুপাদ ইউজ করেছেন বহুবার, কিন্তু বাকিগুলো এরকম জাস্ট ট্রান্সলেটের মতো হবে যে দ্য ব্রাঞ্চেস অফ আ ট্রি অ্যান্ড আ মুন লজিক, এরকম কাইন্ড অফ। তো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। অ্যাকচুয়াল যে নাম শাখাচন্দ্র নাই বা কাকতালীয় নাই বা অর্ধকুক্ষুটি নাই, আরো অনেক ন্যায় রয়েছে। তো এই যে কোনো একটা নাম জানলেই হবে। কিন্তু প্রভু হুম। কিন্তু প্রভু আমি যখন এই জিনিসগুলো আমি আমার স্টুডেন্টকে যখন আমি হিন্দিতে বোঝাবো, তখন আমি কি বললে বোঝাবো? মানে আপনি ওনাদেরকে বলবেন যে এটার বাংলায় নাম বললে তো হচ্ছে, ওনারা বুঝতে হ্যাঁ, পারবে। আপনি বলবেন যে এটার নাম হচ্ছে শাখাচন্দ্র নাই, এবং তারপরে বোঝাবেন যে এটা কি, যে मान लो एक चंद्रमा है, एक माँ बच्चे को चंद्रमा दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखाएगा? वो बोलेगा कि दो ब्रांचेस है ट्री का, उसके बीच में जो राउंड ऑब्जेक्ट है, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है, वो है चंद्र। ऐसे वी कैन एक्सप्लेन। থ্যাংক ইউ প্রভু। ओके। প্রভু, আর একটাই কোশ্চেন ছিল। প্রভু বলছি যে আপনি মাধবেন্দ্র পুরীর একজন ডিসাইবেল ঈশ্বর পুরী, আরেকজন ডিসাইবেলের কথা বললেন যিনি ব্রহ্ম, মানে ব্রহ্মতে ইয়ে করতে বলেছিলেন, ওনার নামটা যদি একবার বলে দিতেন আমি তাহলে रामचंद्रपुरी। ওই জায়গাটা লিখে নিতাম। হ্যাঁ रामचंद्रपुरी। প্রভু। ও রামচন্দ্রপুর, তাহলে আমি ঠিকই লিখেছিলাম, দিয়ে আবার কেটে দিয়েছি প্রভু। থ্যাংক ইউ প্রভু। হরে ओके। কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। ओके, बापन प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। हरे कृष्ण, धन्यवाद। পদ্মনাভ প্রভু, ओ পদ্মনাভ अच्छा। কৃপাময় দাস বলছি। ओके। তো প্রভু, নতুন অ্যাকাউন্ট থেকে জয়েন করতে হয়েছে, আমার ফোনে চার্জের আচ্ছা। সমস্যা আছে। ওকে, এটা কি তো আপনার প্রভু, ডাক নাম নাকি? না প্রভু, এটা অন্য একজন করে অ্যাকাউন্ট থেকে জয়েন করেছে, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ফোন থেকে। তো প্রভু, একটা জিনিস আপনি খুব সুন্দর বললেন, যেটা আমাদের পূর্বতন আচার্যরা নিজেদের জীবনে করে দেখিয়েছেন, যে কেউ যদি ক্রিটিসাইজ করে বা কেউ যদি নিন্দা করে, সেটা তাদের গ্লোরিফিকেশন হয়ে তারা নেয়, মানে তারা তাদের পিউরিফিকেশন হিসেবে হুম তাদের গ্রহণ করে। কিন্তু ইন প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখেছি অনেক অনেক ক্ষেত্রে, আমরা হয়তো, যেটা আপনি আগেও অ্যাড্রেস করেছেন, যে আমরা হয়তো কাজটা ঠিক করেছি, কিন্তু তারা অনেক সময় নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য আপনার উপরে দোষটা চাপিয়ে আপনার ক্রিটিসাইজ করছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি ভক্তিতে অনেক আহ, নবীন, আর যিনি বলছেন অনেক প্রবীণ, যাতে সকলের কাছে তিনি ছোট না হয়ে যান, সেই জন্য আপনার উপরে আপনাকে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আমার মাথায় আসছে, তার মানে আমি কি বৈষ্ণবদের কাছ থেকে কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, নাকি এটা আমার আসছে, এটা বাই নেচার আমার আসছে, না এটা আসা ঠিক? এটা যদি কৃপা করে ওকে, একটু আমাকে ক্ল্যারিফাই। ইয়েস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তো বেসিক্যালি এটা ডিপেন্ড করে কোন সিচুয়েশনে আমার কি করা উচিত, এক্সাক্ট সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে। তো জেনারেল প্রিন্সিপাল একটা হচ্ছে যে যদি আমি যাকে গুরু রূপে স্বীকার করেছি, আবার সেম জিনিস আসছে, দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু বা বর্তমান প্রদর্শক গুরু যদি আমাকে চ্যাস্টাইজ করছেন, তাহলে ইভেন ইফ আই এম কারেক্ট, আমার চুপ থাকা উচিত। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে সে যদি বলে তুমি ভালো সাধনা করছো না বা তুমি ভালো সেবা করছো না, ইভেন ইফ আমি ভালো সেবা করছি, আমার সেটাকে নেওয়া উচিত যে কৃষ্ণ গুরুর মাধ্যমে বলে পাঠাচ্ছেন যে আরো ভালো সেবা চাই আমার। তো যদি আমার গুরু হয়, স্পিরিচুয়াল অথরিটি হয়, আমার চুপ থাকা উচিত, কিছু বলা উচিত নয়। তো না হলে আমি কিন্তু কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। এটা বিরাট বড় অপরচুনিটি যে আমি ঠিক, তবুও গুরু বকছে, বিরাট বড় একটা অপরচুনিটি কৃষ্ণ সাজিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন, আমি যদি ভুল হয় আর গুরুদেব বকেন, তাহলে তো আমার বলার কিছু নাই, গুরুদেব বকছেন বলে আমি কৃপা পাবো। কিন্তু আমি যদি ঠিক আর গুরুদেব বলেন, এটা সেই বোনাস অফার, বছরে এক দুবার হয়তো আসে ভক্তিতে অ্যাডভান্স করার। আমি ঠিক অথচ গুরু বকছেন, সেই সময় চুপ থাকতে হবে। তো
সেই সময় আমার অবশ্যই চুপ থাকা উচিত। কিন্তু ম্যানেজেরিয়াল অথরিটির জন্য, স্পিরিচুয়াল অথরিটি হতে পারে এবং ম্যানেজেরিয়াল অথরিটি হতে পারে, ম্যানেজেরিয়াল অথরিটির জন্য উই ক্যান গিভ ক্ল্যারিফিকেশন। যে যদি মনে হয় যে আপনি কিছু একটা জিনিস করেছেন, সেটা আপনি মিসআন্ডারস্টুড হচ্ছেন, যে লোকজন জানে না সেই ব্যাপারটা, তো আপনি আপনার যে ম্যানেজেরিয়াল অথরিটি তাকে ক্ল্যারিফাই করতে পারেন যে ওইখানে এই সেবা করতে গিয়ে এইটা আমি ফেস করেছিলাম, সেই কারণে আমার ওই জিনিসটা করা হয়নি, বা ওই জিনিসটা অন্যভাবে হয়ে গেছে, বা ও বুঝতে পারেনি, সেই জন্য যা ক্ল্যারিফিকেশন দেওয়ার আপনি দিতে পারেন। আর যদি এরকম হয় যে কোনো একজন সিনিয়র বৈষ্ণব, মানে দুটো আলাদা কেস বললাম, আমি একটা থার্ড কেসের কথা বলছি, যে ধরুন কোনো একজন সিনিয়র বৈষ্ণব, তিনি আপনার এই তিনটে ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু বা বর্তমান প্রদর্শক গুরু, কিন্তু তার পজিশন হায়ার, তো তিনি দেখছেন তার তার হয়তো মিস্টেক, সেটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সে ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করছে, তো কিন্তু আপনার থেকে সে সিনিয়র, তো তখন ঠিক আছে, তখন সেটা আমরা সহ্য করে নিতে পারি সবার সামনে, যে আমার বলার দরকার নেই। তিনি যদি ওইটা বলতে চাইছেন বলে, আপনি পার্সোনালি তাকে ক্ল্যারিফাই করতে পারেন যে প্রভু এরকম নয় ব্যাপারটা, কিন্তু তবুও এরকম অনেকে করতে পারে, এটা পজিশনের অপব্যবহার। তো সেই সময় ঠিক আছে, আমাদের চুপ থাকা উচিত। আমরা যদি সেটা রিভোল্ট করে সেই বৈষ্ণবকে ছোট দেখাই, তো সেটা বৈষ্ণবী আচরণ নয়। যে না না, উনি যেটা বলছেন সেটা ভুল, সেটা সেটা বৈষ্ণবী আচরণ নয়। তো আমাদের চুপ থাকা উচিত, কৃষ্ণ ঠিক দেখবেন। তো কৃষ্ণের উপর আমাদের এই জায়গায় একটু ফেথ রাখতে হবে, যে আমরা যদি সৎ হই, ঠিকঠাক ভাবে সেবা করছি, তাহলে কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের প্রতি অবিচার হতে দেবেন না। এবং এরকম কোনো সিচুয়েশন যখন হচ্ছে, তখন সহ্য করা উচিত, ভেবে নেওয়া উচিত যে কিছু প্রবলেম ছিল আমার পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফল। এবং আপনি অন্যরা এসে যদি ক্ল্যারিফাই করে, আপনার কাছে জানতে চাই যে ওই যে প্রভুজি বললেন যে তুমি এইটি এরকম করেছিলে, তখন বলতে পারেন, আপনি তাকে ক্ল্যারিফাই করতে পারেন না অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা এরকম ছিল। হ্যাঁ, ওই প্রভুজিকে অফেন্ড না করে সেটা আপনি ক্ল্যারিফাই করতে পারেন। যারা আপনার আহ নিকটবর্তী বৈষ্ণবরা আছে, তারা যাতে আপনাকে ভুল না বোঝে, আপনি সেটা আলাদাভাবে ক্ল্যারিফাই করতে পারেন। কিন্তু সেই বৈষ্ণব হয়তো নিজের পজিশন দেখিয়ে সর্বসমক্ষে একটা কিছু বলে দিলেন, তো কালের প্রভাবে তিনিই খারাপ হবেন। আপনি যদি ঠিক থাকেন, কৃষ্ণ ঠিক একদিন প্রমাণ করবেন এবং সবাই বুঝে যাবে যে ইনি মিথ্যা কথা বলেন মাঝে মধ্যে, এটা এক্সপোজ হয়ে যাবে একদিন। তো সেই কারণে আমাদের বৈষ্ণব এটিকেট ফলো করে বেশিরভাগ সময় সহ্য করে নেওয়া উচিত, বেশিরভাগ জিনিস। আনলেস কোনো ম্যানেজারিয়াল অথরিটি আমাকে ওয়ান টু ওয়ান জিজ্ঞেস করছে যে তোমার এই মিস্টেকটা কি করে হয়ে গেল, দেন উই ক্যান এক্সপ্লেন যে প্রভু অ্যাকচুয়ালি এরকম সেবা করতে গিয়ে আমার এটা হয়েছিল, তো সেই কারণে এটা হয়েছে। ওয়ান টু ওয়ান কেউ ক্লারিফিকেশন চাইলে আমরা নিতে পারি, আদারওয়াইজ বৈষ্ণব প্রিন্সিপালি সহ্য করা। কৃষ্ণ উইল প্রোটেক্ট। নিজেকে ডিফেন্ড বৈষ্ণবরা নিজেরা করে না, অন্য বৈষ্ণবেরা ডিফেন্ড করে। তিরস্কতা বিপ্রলব্ধা সপ্তা শিপ্তা হতা অপি নৈশ্চ তৎ প্রতিকুর্বন্তি তদ ভক্তা প্রভবপি। ভাগবতম শেষ, ভক্তের প্রভাব এরকম যে তিরস্কৃত, তাকে তিরস্কার যদি করা হয়, তাকে চিট করা হয়, তাকে অভিশাপ দেওয়া হয়, ফর এক্সাম্পল পরীক্ষিত মহারাজ, হতা অপি, তাকে যদি মেরেও ফেলা হয়, বৃত্তাসুর, নৈশ্য তৎপ্রতি কুর্বন্তি, তিনি সেটা রিটালিয়েট করেন না, নিজের প্রতি যা অফেন্স হচ্ছে, তদ্ভক্তা প্রভুপি। তো মেরে ফেলা হলে সেটা আমরা ওই লেভেলে পারবো না বৈষ্ণব হতে, আমাদেরকে সেলফ প্রিজার্ভেশন করতে হবে। এইটা ভেবে যে আমি এখনো তো শুদ্ধ নই, তো আমাকে আরো শুদ্ধ হতে হবে, এখনই আমি যদি আমার মৃত্যু হয়, আমি কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারবো কিনা গ্যারান্টি নেই। তো সেই জন্য সামনে যদি বাঘ চলে আসে, অবশ্যই আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে, কারণ আমি মরে গেলে যে আমি ভগবানের ধামে যাবো তার কোনো গ্যারান্টি নেই। অনেক কষ্ট করে এই সুযোগ লাভ করেছি ভক্তি করার মনুষ্য জন্মে, চেষ্টা করতে হবে ম্যাক্সিমাইজ করার সেটা। তো যাই হোক, বাট ইন জেনারেল প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে বৈষ্ণব সহ্য করেন, যত বেশি সহ্য করবে, টলারেট করবে, কৃষ্ণ দেখেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে সহ্য করেছে, এবং কৃষ্ণ উইল মেক শিওর যে তোমার যে অনার সেটা প্রোটেক্টেড থাকবে। ফর এক্সাম্পল মাধবেন্দ্র পুরী বা ইত্যাদি বিভিন্ন ভক্তদের উপর যদি কোনো লাঞ্ছন থাকে, সেটা ক্ল্যারিফাই করার দায়িত্ব কৃষ্ণের। জীব গোস্বামী, তিনি রাইট ছিলেন, তার গুরুদেব বকেছেন, ভুল বুঝেছেন, মানে ভুল বোঝেননি, ঠিক আছে, তিনি জানেন সবকিছু তাদের জন্য লীলা, কিন্তু মাই পয়েন্ট ইস কৃষ্ণ সনাতন গোস্বামীকে পাঠিয়েছেন তাকে উদ্ধার করার জন্য। তো লেট কৃষ্ণ কাম। আমরা যদি সহ্য করি, কিছু না বলি, তবেই কৃষ্ণ আসবেন বাঁচাতে। আর আমি যদি বলি না, কৃষ্ণ দেখো আমার তোমার উপর ভরসা নাই, আমি নিজে আমার সম্মান বাঁচানোর ব্যবস্থাটাকে করে নিই, তুমি আসবে না আসবে কি গ্যারান্টি আছে?
let me make my own arrangements to protect my honor, let me give clarification, then Krishna will not come. কৃষ্ণ বলে, তো তুমি তো ব্যবস্থা করে নিয়েছো, তো তোমার ব্যবস্থাতেই চলি। যখন আমি চুপ থাকবো তখন এবং সহ্য করে যাচ্ছি, তখন কৃষ্ণ আসবেন, আর ওয়েন কৃষ্ণ কামস, তিনি যেভাবে প্রুভ করবেন সেটা আমরা ভাবতেও পারবো না। একটা ছোট এক্সাম্পল, আমি একবার জিজ্ঞেস করছিলাম অমরেন্দ্র প্রভুকে রিগার্ডিং এই প্রিন্সিপাল। তখন কিছু একটা চলছিল, যে ক্লারিফিকেশন দেওয়ার ব্যাপারটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রভুকে। তো প্রভু একটা স্টোরি বলছিলেন, বলছেন আমাদের চুপ থাকা উচিত, কৃষ্ণের প্রতি ছেড়ে দেওয়া উচিত, সেম অ্যান্সার দিয়েছিল। তো প্রভু একবার একটা টেম্পলে গিয়ে জাস্ট লেকচার দিয়েছেন, বিভিন্ন টেম্পল ইনভাইট করে অমরেন্দ্র প্রভু গেছেন, লেকচার দিয়েছেন। সেই টেম্পলের কনস্ট্রাকশন ওয়াইজ এরকম ছিল যে ভাগবতম স্পিকারের যে ব্যাস আসন, সেটা প্রভুপাদের সিটের থেকে উঁচুতে ছিল একটু, বা ইকুয়াল ছিল এরকম। সেটা মন্দিরের প্রবলেম, তাদের সেইভাবে কনস্ট্রাক্ট করা উচিত নয়। তো অমরেন্দ্র প্রভুর কি করার আছে সেখানে? তো গেছেন, উনি ব্যাস আসনে বসে লেকচার দিয়েছেন। ওই ব্যাস আসনে কোটি কোটি বৈষ্ণব বসে লেকচার দিয়েছেন আগে, প্রভু গিয়ে লেকচার দিয়েছেন, কিন্তু প্রভুর লেকচার লাইভ টেলিকাস্টেড হয়। তো সেটা একজন সিনিয়র প্রভুপাদের ডিসাইপল দেখেছেন, তিনি দেখছেন প্রভুপাদের সিট আর ব্যাস আসন তার থেকে উঁচু, দিয়ে তিনি এটা এরকম কমেন্ট করে দিয়েছেন যে দেখো আজকালকার ছেলে ছোকরা কিরকম, প্রভুপাদের থেকে উঁচু আসনে বসে ব্যাস আসনে ক্লাস দিচ্ছে, এদের হাতে যাবে ইস্কন, এরকম একটা তিনি কমেন্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু অমরেন্দ্র প্রভু চুপ ছিলেন। আরেকবার আরেকটা বিষয় হয়েছিল, সেই একটা খুব ক্লিপ ফেমাস হয়েছিল। একজন মাতাজি অমরেন্দ্র প্রভুকে কোয়েশ্চেন করছেন, অমরেন্দ্র প্রভু বলছেন ইয়েস মাতাজি। এটা অনেকেই শুনেছেন, আগেও বলেছি, আমি আবার শেয়ার করছি আপনি কনটেক্সটটা নিয়ে এলেন বলে। তো অমরেন্দ্র প্রভু যখন বলছেন ইয়েস মাতাজি বলুন, তো সেই মাতাজি বলছে প্রভু প্লিজ ডোন্ট কল মি মাতাজি, আমাকে মাতাজি বলবেন না, আই এম অনলি 17 years old, আমি শুধুমাত্র 17 বছর বয়স আমার। তো প্রভু সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে মাত্রবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ আত্মবৎ সর্বভূতেষু যা পশ্যতি স পণ্ডিতা। চাণক্য পণ্ডিত সেজ যে এনিওয়ান এলস আদার দেন ওয়ান্স ওন ওয়াইফ ইজ মাতাজি, সো মাতাজি, এরকম বলেছেন। তো তারপর যারা এডিটার, ইউটিউব ভিডিও এডিট করেন, তারা সে অমরেন্দ্র প্রভুকে একটা চশমা পরিয়ে, গলায় একটা চেন, মুখে একটা সিগারেট, না 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 না, এরকম একটা মিউজিক দিয়ে ইউটিউবে পোস্ট করে দিয়েছেন। তো সেটা একজন সিনিয়র বৈষ্ণব দেখেছেন, দিয়ে বলছেন অমরেন্দ্র আমি জানতাম তো তুমি খুব ভালো লেকচার দাও, তুমি এরকম কি মুখে সিগারেট নিয়ে তোমার একটা ছবি দেখলাম ফেসবুকে, এরকম সে একটা কিছু কমেন্ট করেছে ভিডিওতে নিচে। আবার অমরেন্দ্র প্রভু সাইলেন্ট। দুটো কেসে অন্য ডিভোটিসরা তারা কিন্তু ক্ল্যারিফাই করেছেন যে না না, ব্যাপারটা এরকম নয়, একজন এডিট করেছেন, এটা প্রভুজি এরকম কিছু করছেন না, এটা এডিট করে বসানো হয়েছে। তো যেহেতু বৈষ্ণবের প্রতি সেটা করছেন, অ্যাটলিস্ট সিগারেটটা রিমুভ করা উচিত ছিল এডিটারের, তিনি সেটা করেননি। তো অন্যান্য লোকজন ক্ল্যারিফাই করেন। প্রভুপাদের উপরে ব্যাস আসনে বসা সেটার বিষয়েও অন্য একজন প্রভুপাদ ডিসাইপল, যিনি অমরেন্দ্র প্রভুকে খুব ভালোভাবে চিনেন, তিনি ওই ডিসাইপলকে বোঝান যে না না, ব্যাপারটা এরকম নয়, ওই টেম্পলের কনস্ট্রাকশনই এরকম। তিনি আরো কয়েকটা সাপোর্টিং পিকচার দেন, দেখুন অন্য প্রভুপাদের যে ডিসাইপল মহারাজরা তারাও ওই ব্যাসাসনের উপর বসেই ক্লাস দেয়। তো ওটা মন্দিরের কনস্ট্রাকশনের প্রবলেম, অমরেন্দ্র প্রভুর কোনো দোষ নেই। তো দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, যে ইফ ইউ, আপনি যদি সহ্য করেন তাহলে কৃষ্ণ প্রোটেক্ট করবেন। দুটো কেসই দেখুন, যিনি ক্রিটিসাইজ করছেন তিনি কিন্তু প্রভুর গুরু পজিশনেও নন, বা ম্যানেজেরিয়াল অথরিটিও নন, স্পিরিচুয়াল অথরিটি নন, জেনারেল বৈষ্ণব। তো প্রভু প্রিন্সিপাল হচ্ছে চুপ থাক, তুমি কিরকম সেটা লোকে দেখলেই বুঝতে পারবে, ওভার দ্য টাইম প্রমাণিত হবে। প্রিন্সিপাল হচ্ছে এটাই, কিন্তু আমরা তো এটাই যে আমরা সহ্য করতে পারবো কি, সেটাই তো পরীক্ষা। যতদিন না সহ্য করতে পারছি ততদিন আমরা বৈষ্ণব হতে পারলাম না, তার মানে বৈষ্ণব হতে দেরি আছে আমাদের। তো জিনিসটা হচ্ছে এটাই যে আমি চুপ থাকবো, আমি ভালো বৈষ্ণব হওয়ার চেষ্টা করব, ভালো সাধনা করব, সবার সাথে ভালো আচরণ করব, সকলে সম্মান করিতে সকতি, সবাইকে আমি সম্মান প্রদর্শন করব। এরপরে কেউ যদি আমার উপর কোনো এলিগেশন দেয়, আমার আচরণের দ্বারা এটা প্রমাণিত হবে, লোকজন চিন্তা করবে যে অমুক ব্যক্তি এর সম্বন্ধে এই কথাটা বলছে, তো ওই ব্যক্তির প্রতি ডাউট হবে, লোকজন আমার প্রতি ডাউট করবে না। তো এই লেভেলে নিজের সাধুতাকে নিয়ে যেতে হবে, যাতে
আমার প্রতি কেউ যদি ফলস এলিগেশন দেয়, লোকজন সেটাকে বিলিভ না করে। আর আমার প্রতি ফলস এলিগেশন দিচ্ছে এবং লোক সেটা বিলিভ করে নিচ্ছে, এবং তারপর আমাকে গিয়ে তাই ক্লারিফিকেশন দিতে হচ্ছে, তার মানে আমি এখনো সেরকম বৈষ্ণব নই। আমার প্রতি ফলস এলিগেশন এলে লোক বিলিভ করে নিচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে আমার বৈষ্ণব হতে অনেক দেরি আছে। তো আমি তো এইসবেরই যোগ্য। যখন আমি বৈষ্ণব হয়ে যাব, আমি যখন প্রকৃত সাধু হয়ে যাব, আমার প্রতি কেউ যদি ফলস এলিগেশন দেয়, তাহলে তাকেই লোক খারাপ ভাববে। তো এরকম বিভিন্ন এক্সাম্পল দেখতে পাবো, যে কোনো প্রপার যে সাধু তাকে ক্রিটিসাইজ করছে লোকজন, তাকে কিন্তু খারাপ বলছে। এরকম বহু এক্সাম্পল রিসেন্ট টাইমসও আমরা দেখতে পারি। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল। ইজ ইট ক্লিয়ার প্রভু? হরে কৃষ্ণ প্রভু, অশেষ ধন্যবাদ। আপনার শ্রী চরণ কমলে ধন্যবাদ, প্রণাম। আপনার এই শিক্ষা সত্যি আমাদের ভক্তি জীবন এবং তার সাথে সাথে ম্যানেজমেন্টে যারা আমরা আছি অনেক ইন্সপায়ার করে। আমি তো বিশেষ করে আপনার কাছে অনেকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনার এই উপদেশ আমার জীবনে অনেক জায়গায় আমি অ্যাপ্লাই করেছি, সেখানে অনেক ভাবে আমি উপকৃত হয়েছি। অনন্ত কোটি প্রণাম এভাবে আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে গাইড করার জন্য। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ হরে প্রণাম। কৃষ্ণ। তো এগুলো কোনোটাই আমার উপদেশামৃত বা উপদেশ নয়। উপদেশ দিতে পারেন রূপ গোস্বামীর মতো ব্যক্তিত্বরা। আমি আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে যা শুনেছি সেটাই শেয়ার করলাম। এই সিচুয়েশন গুলো আমিও ফেস করেছি। সেম কোয়েশ্চেন আমি করেছি আমার সিনিয়রদেরকে, তারা যেটা বলছেন সেটা আমি জাস্ট পাস করার চেষ্টা করছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।